नमस्कार हिमांशु शेखर धल आपन को बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव रे। नमस्कार नमस्कार बोधे केमती अछंती आपण? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବାକି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। हिमांशु धल जदि आपन विषय में कहबी ताले यही सीजन रे जदि आपन खेल आम उठेकी देखा आपन रेकर्ड उठेकी देखा इमेज 11 पाई आपण कमाल करछंती धमाल करछंती बैटिंग हो बॉलिंग हो सबुथरे आपन टीम को आपण आगे ही नहीं निश्चित भाव रे जड़े अग्रेसिव कैप्टेन भाव रे आपण आपन टीम को नंबर 3 पोजीशन रे रखिथले एई सीजन रे ता सहित आपण भी गोटे हॉट टॉपिक जे आछंती एई सीजन रे जहां को भी आमे देखिचु आपन को विषय रे चर्चा करछंती हिमांशु शेखर धल हम लाइव रे भी आपन को विषय रे आमे अधिका चर्चा करि थाउ किंतु आज आपण हमर गेस्ट आज आमे आपन को पाइचु। तो प्रथम क्वेश्चन आपन को घर को उठी टिके आपन को परिचय प्रदान करिवे। ମୁଁ ତ କହିବି ଆମ ଘର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁ ଯୋଉଟା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ରେ ଯାଏ ଯୋଉଟା ଚୁଇଁକାଳିଆଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମର ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ସେ ଆମର ସେମ୍ ବ୍ଲକ ବାକି ସେ ତ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେହି ଜାଣିନଥିବେ ମେ ବି ସେଇଟା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମର ହେଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୁରୀ ବ୍ଲକ ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ओके बहुत सारा स्पोर्ट्स थिला किंतु टेनिस क्रिकेट को काहे कि आपण बाछिला पछरे रीजन कोन थिला? टेनिस क्रिकेट तो मोर इंटरेस्ट ही फास्ट नथिला फास्ट मते प्रोफेशनल क्रिकेट खेलियार थिला आउ गोटे हम जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में माने रिप्रेजेंट करियार थिला कलाहांडी हो कि हम ओडिशा में रिप्रेजेंट करियार थिला किंतु समय सहित सब किछि जोड़ा चेंज हो जाए से बड़ा समय किछि साथ दे नथिला जोटा कि गोटे माने क्लब मैच रे एमिति मोर बड़ फ्रैक्चर हो जाइतिला आउ तापर कोरोना 2 वर्ष थिला 3 वर्ष खेलरो गैप हो जाइतिला ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଆଜି ମୁଁ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି। ओके टेनिस क्रिकेट ओडिशा टेनिस क्रिकेट विषय रे देखिबा ताले इमेज 11 गोटे ब्रांड टीम को जाय थाए इमेज 11 रो जो फैन फॉलोइंग रहिछि से सबुठ अधिका रहिछि एमती गोटे टीम रो खेली की आपण केबे गर्व अनुभव करंती कि नाही मो इमेज 11 रो अधिनायक इमेज 11 रो कैप्टन। निहत भाବରେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରେ କି ମୁଁ ଇମେଜ ରୁ ଚାନ୍ସ ପାଇଛି ଆଉ जब कि माने प्लेयर थे तार मत कैप्टेनशिप करते मो बहुत माने गर्वर कथा आउ इमेज टीम भी मुझे जॉइन करी से मत फास्ट आकाश मत नहीं फास्ट स्टार्ट कर फास्ट मैच बोलिंग रे भल परफॉर्मेंस करी टीम को जितई थी से तो कंटिन्यू 5 इयर खेली आमेज। ओके यही सीजन रो जो परफॉर्मेंस रही आपणकर आपण निजे हैप्पी अछंती जदि आपणको परफॉर्मेंस आपण उठे के देखिबे तो ठीक ठाक खेली जंती आपण को लागुची ना आउ टिके बेटर हेई परथांता? आउ टिके बोलिंग रे मो हाथ जेहेतु इंजर्ड थिला टिके बोलिंग रे टीम पय सेटाडा करि पारनी ओवरऑल कहया गले परफॉर्मेंस तो अछि किंतु मु निजे सैटिस्फाई नु जोटा कि ए सीजन ट्राई करिवे मु जोटा कि हमें 2022-23 रे जो परफॉर्मेंस हमें मेंडिस रो मोर देइथिलु टीम पय मे बे सेटा 23-24 रे हमें देई पारिनु जोटा कि मु फील करूची आ सेटा नियति बार ट्राई करिकु 24-25 ते दवा पय। ओके हिमांशु शेखर धल मु आपण जानबा को चाहिबी कि गोटे टेनिस क्रिकेट को जदि आपण आसीबा को चाहउछन्ती को गोटे यंग प्लेयर आसीबा को चाहउछन्ती तांको भितरे कोन रहिबा दरकार स्किल कोन रहिबा दरकार क्वालिटी कोन रहिबा दरकार जति कि आपण को एक्सपीरियंस अछि आपण ए टेनिस क्रिकेट रे निजे निजे केमति एडजस्टमेंट कले आ आथरे मेन रोल कोन रहिछि गोटे प्लेयर पई कोन सब सिखिबा को पड़िबो सर्वप्रथमे? देखो फास्ट कहबे एबे तो बाकी टेनिस क्रिकेट भी बहुत टफ हो गला आम जो खेलुलु एत टफ नाला माने देखा गले टोटाल ऊपर कंपटीशन लेवल 50 कि 100 जन प्लेयर थे किंतु एबे जो भाया लेवल टेनिस बॉल भी टफ है टेनिस बॉल भी बहुत माने कष्ट करके आसक पड़ो ऊपर सेमती नुहे कि खाली एमती गाँव में आम खेलीदबा एबे भी हार्डवर्क दरकार माने जेमिति डेडिकेशन आम प्रोफेशनल क्रिकेट करूँ सेमती भी करियो पड़िबो जेहेतु एबे क्रिकेट आपण भी देखुथिबे बहुत टफ है
ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ କି ମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଆମେ ଖେଳିଦବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭଲ ଖେଳିବା ଆମକୁ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଫର କରିବେ କି ଇଏ କରିବେ ସେ ଟାଇମ ପଳେଇଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ରେ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମେହନତ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏତିକି କହିବି। ତାପରେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖେଳିବାକୁ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଫାଷ୍ଟଲି ରେଫର କରିବି ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଜର ଖେଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବେସିକରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟେନିସ ବଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଜ ବଲ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡ୍ୟୁଜ ବଲ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି ଟେନିସ ବଲ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି। ये दुईटी जो अलग अलग फॉर्मेट रही गोटे प्लेयर पाई आपन को कौन टिके फरक नजर आसे आपण आदरे किछिटा माने गोटे बड़ फैक्ट रही ड्यूज बॉल आ टेनिस बॉल रे जो आपण बुझीचंती जति भी आपण खेलीचंती। हाँ निहती भाव बहुत बड़ माने फैक्ट कह गले लेदर बॉल क्रिकेट बहुत अलग आ टेनिस बॉल भी अलग। लेदर बॉल प्लेयर आसिक टेनिस रे भी सर्वाइव करिया बहुत कष्ट आउ टेनिस बॉल प्लेयर लेदर बॉल रे देखो लेदर बॉल रे मेन अच्छी स्विंग अच्छी जोटा कि टेनिस बॉल रे स्विंग मिल न थाए हमर कटन बॉल बॉल बुलाउचंती जोटा कि नेचुरल जो ड्यूज बॉल हमर जेमि स्विंग होची इन स्विंग हो आउट स्विंग हो ସେଇଟା ଟେନିସ୍ ବଲରେ ଯୋଉଠି ହାଏଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ ପବନ ଥିଲେ ମାନେ ରେୟାର ବୋଲର କରନ୍ତି ଏୟାର ସୁଇଂ କରନ୍ତି ବୋଲର ଟେନିସ ରେ କିନ୍ତୁ लेदर बॉल ରେ ନୂଆ ବଲ୍ ହିଁ ସୁଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ राइट 6 ରୁ 8 ଓଭର ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ ବଲ୍ ନବା 6 ରୁ 8 ଓଭର 10 ଓଭର ଏଇଭଳିଆ ସୁଇଂ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଖେଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଠି ଆମର ବେସିକ ଟେକ୍ନିକ ବି ଦରକାର ଆମର ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଟେକ୍ନିକ ରେ ସେଠି ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। राइट ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ଡିଫେନ୍ସ ହଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ଡ୍ରାଇଭ ହଉ କେମିତି ୱେଟ୍ କରିକି ଡିଫେନ୍ସ କରିବେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଯୋଉମାନେ ଲେଦର ବଲ୍ ଖେଳିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ବାକି ଟେନିସ ରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କି ହିଟିଂ ଭଲ ଯୋଉମାନେ ଟେନିସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଡ୍ୟୁଜଲ ପ୍ଲେୟାର ବି ସେମାନେ ଟେନିସ୍ ବଲ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି ହିଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା କାରଣ ଟେନିସ ବଲ ହିଁ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବା ଯୋଉ ୱେଟ୍ କରିକି ସଟ୍ ଖେଳିବା ସେଇଟା ହିଁ ଟେନିସ୍ ବଲ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆଉ ବହୁତ ବି କରିଛି ଟେନିସ୍ ବଲ ରେ ହିଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସିକ୍ସ ହଉ तो ओवरऑलली जदि हमें देखिबा ड्यूज बॉल टेनिस बॉल ठारू टिके स्किलफुल गेम सेठी टिके स्किल आपन को अधिका दरकार टेक्निक अधिका दरकार किंतु उभय गेम रे माइंडसेट गोटे टाइप रो रखिबाटा ही ठीक मो जानि बारे माइंडसेट गोटे काना जेतु आपन ଦେଖନ୍ତୁ क्रिकेटिंग खेलुचंदी। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଇंड ସେट ବି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ 20 ଓଭର ଗେମ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ସେମ୍ ମାଇंड ସେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ମାଇंड ସେଟ୍ ରେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ମାଇंड ସେଟ୍ ରେ ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ଖେଳିବା ସେଟା ତ ମାନେ କସ୍ମିନ କାଳେ ହବନି କାରଣ ଆମର 6-7 ଓଭର ଗେମ୍ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଡଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ କରିଥାଉ ଯୋଉଠି କି ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି 5-6ଟା ବଲ୍ ଆଗେ ଡିଫେନ୍ସ କରିବ କି ୱେଲଅଫ୍ କରିବ ଯୋଉଟା କି ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ରେ ସେଟା ନାହିଁ 5ଟା ବଲ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପଲଟି ଯାଉଛି 5ଟା ବଲ୍ ତ ବହୁତ କହିଲେ 2ଟା ବଲ୍ ରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ओके ମାଇंड ସେଟ୍ ତ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। निश्चित भाव रे ओके ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଇନ୍ସ୍ପାୟାର ହେଇଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କହିବି ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଅମିନ ଇକବାଲ କରିକି ଅମିନ ଇକବାଲ ଖାନ ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ଲେଫ୍ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟାଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିଛି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୋଜାକିର ଭାଇ ସେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଶିଖିଛି ବାକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ କୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଏରିଆରେ ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଇମରାନ ଖାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କଲି କେମିତି ତାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ ଫିଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୋ କ୍ରିକେଟ। ओके तो यही तीन जन को आपण क्रेडिट दबाकू चाहिए अमीन मुजा आउ जने जो मिडिल नेम टा कहले ताको नाटा को मोजाकिर अली खान। ओके तो बहुत बहुत धन्यवाद एमती गोटे टैलेंट को आपण सपोर्ट करथिबारु आपण ओठरो से बहुत किसी शिखिचंती जो आज आम मानक पय गोटे एंटरटेनमेंट रो जरिया बनीची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण सामने रे इमेज 11 रो कैप्टन एटा केते बड़ अचीवमेंट आपण को पय आजी का डेट रे आजिका डेट रे तो फील करूची जे बहुत बड़ा अचीवमेंट कारण माने जोटे मु बे जेतबे ड्यूज क्रिकेट खेलुଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶୁଣି ଆସିଛି ଇमेज 11
इमेज 11 माने ना कमी सारी आ बहुत भलो क्रिकेट खेली सारी टेनिस क्रिकेट रे जोटा कि माने मु तो ए 5 वर्ष होला जॉइन कली इमेज 11 मिनिमम 15 वर्ष टीम आउ तार मु केबे भाबी नथली कि गोटे टाइम रे मु कैप्टेन हेबी आउ आज मु सेटा अछि निजो को बहुत प्राउड फील करू। ओके, जदि आपण को ओनर विषय आपण दुई लाइन कहबे से केमती आपण सहित बिहेवियर केमती तांको कैरेक्टर केमती हारिबा परे आपण सहित केमती कथाबार्ता होंती जितला परे केमती कथाबार्ता होंती तो राजू भाई को विषय रे आमे कैप्टेन को मुहर किछि जानिबा को चाहू किछि सुनिबा को चाहू। देखो राजू भाईଙ୍କର धैर्य बहुत कारण मु जति कि जो 3 वर्ष हेलेनी इमेज रो कैप्टेन तो मु 3 वर्ष होला हैछि तांकर धैर्य बहुत हारिया परे भी मु देखिनी कि एते आमे पिला जोडी मना करନ୍ତି कि ना आमे एडू स्किप करि दबा कि एति कि हमर लास्ट एउटो राजू भाई माने गोटे हीरो होई कि आसनांती सब पिला माने सब जति कि हमर इमेज रो एति बॉयज माने अछंती समस्त ପାଇଁ गोटे हीरो होई कि आसंती राति रे समस्त को पर्सनल कॉल करନ୍ତି मो सहित तो से बहुत कथा हुअନ୍ତି मिनिमम एमती को दिन नहीं से मो सहित कथा है सब घंटे 2 घंटा एबे कथा हुअନ୍ତି खेल टाइम रे खेल बाहर भी बहुत कथा हुअନ୍ତି आमर भी कोऑर्डिनेशन भलो अछि हम पिलार से हमको बहुत माने मोटिवेट करନ୍ତି कि ना मु तो ओनर है कि कहूचे तमे काहे कि हार मानि जाउछ आ सेटा हमको बहुत माने माने दिए आमे तो देखिबे लास्ट 2-3 वर्ष हेला आमे फास्ट बहुत स्टार्टिंग रो बहुत खराब रिजल्ट करू माने एमिति कि 6टा 7टा सेमीफाइनल हारि जाऊ कि 8टा 10टा सेमीफाइनल सेउटु कम बैक कर सेटा केवल जदि क्रेडिट है सेटा राजू ପାଇଁ ही माने सब हेछि। ओके, आपण हंडपर जीतिले ए वर्षर जो प्रथम चैंपियनशिप आपण हंडपर टूर्नामेंट को आपण निज नारे कले किंतु तापरे आपणको टीम रो जो परफॉर्मेंस थिला से टिके डाउन हैला जोटी आपण लगातार क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल को क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल रे हारुथले किंतु पुणी आपण कमबैक कले लास्ट सीजन रो एंडिंग समय रे आपण कमबैक शायद मते मने पड़छि मार्कोना आपण जीतिथले ता पूर्वरु एमती 2-3टा टूर्नामेंट जोटी आपनकर भलो प्रदर्शन थिला जाजपुर रे गोटे टूर्नामेंट हेतिला सेठी भी आपण चैंपियन हेतिले देन जेतेबेले गोटे टीम स्टार्टिंग करूची चैंपियन हेकी किंतु ता परे ताको परफॉर्मेंस डाउन होउची पुणी सेटू कमबैक करबा केते कठिन आज ए कैप्टेन आज ए प्लेयर ए जिंसटा को टिके डिफाइन करिवे हम सामने रे। देखो फास्ट तो जब आम चैंपियन होइतलु सेतबेले टिके हमर बॉलिंग यूनिट स्ट्रांग थिला सेतबेले हमर छोटू खां जे झारखंड से आसी खेलुतले फास्ट रे से गोटे दिटा टूर्नामेंट हमर अवेलेबल थिले सडन से जेतबेले चली गले मोर जेतो हैंड प्रॉब्लम थिला सेबेटो टीम टिके बॉलिंग रे टिके डाउन हो गला हम कंटिन्यू रिजल्ट खराब कलु 8टा रो 10टा टूर्नामेंट खराब कलु सेउटो कमबैक करिया तो माने भी माने बहुत कष्ट जेतो हम फास्ट गोटे चैंपियन हेइछु आउ तापर एमिति 10टा टूर्नामेंट डिस्टेंस क्रिएट मान ऑलरेडी हो जाइतिला तापर भी जेहेतु कहबे राजू भाई हुंतु मेंडी स्वरूप आउ समस्त समस्तଙ୍କର योगदान रहिछि इमरान भाई हुंतु समस्त हमें मिसिकी ना हमें हार मानिया खेल आउरी भी तापर हमें कैलकुलेट करथिलु आउ केतरा टूर्नामेंट अछि हमें 10टा हारि जाइतिलु तापर भी कैलकुलेट आउरी एतिकी टूर्नामेंट अछि हमें कमबैक करिया सेउटु तापर गोटे समस्तଙ୍କର गोटे बॉन्डिंग रहिला कोऑपरेशन रहिला जोडी कि हमें कंटिन्यू गोटे 3टा कि 4टा टूर्नामेंट हमें चैंपियन हेलु कंटिन्यू। ओके, आज कैप्टन आपन को लागे कि आगामी सीजन रे आपन को बॉलिंग लाइन ऑफ यूनिट को आहुरी आपन स्ट्रांग करिबा को देखिबे सेठी टिके आपन को कमी लागे टिके माइनस पॉइंट जदी बाहर करिबे इमेज को बॉलिंग टिके कमजोरी आपन को लागे। देखो एबे तो क्रिकेट हे गलानी कि प्योरली बॉलिंग रो खेल माने जेहेतु 6 रु 8 ओवर गेम होची मैक्सिमम जगह 8 ओवर होची किंतु 8 ओवर मैच हेई पारन 6 ओवर होची 6 ओवर गोटे बॉलर गोटे ओवर पकेबो जोटी 5टा बॉलर जार भलो थिबे से नेक्स्टली जते भी एग्नेस्ट भलो टीम थाउ से फाइट करिवो खाली 5टा बॉलर बैट्समैन दुईटा हेले भी चलिबो कारण 6 ओवर 7 ओवर गेम दुईटा बैट्समैन ही खेलिया पय जो दिन तम डे भलो थिबो से कंप्लीट कर देबे 6 ओवर एबे का क्रिकेट रे मेनली होची बॉलिंग आउ कारण शॉर्ट फॉर्मेट हो जाउची बाउंड्री छोट होउची पिच भी लंबा होउची जोटी साइड जदी बॉलिंग जदी गोटे टीम रो बॉलिंग यूनिट भलो रहउची से निहाती बाबर भलो रिजल्ट करिवो आ जोटा कि इमेज पाखरे टिके माने हमर गोटे वर्ष होला आर वर्ष ठीक ठाक थिला जेहेतु हमर सोहेल आसिला
बबलू खां आड माने हेतिले बहुत भलो बोलिंग लाइनअप थिला ता पूर्व वर्ष हमर बहुत खराब बोलिंग लाइनअप थिला ता परे भी हमें बैटिंग करके बहुत माने फाइट देइछु टीम सहित भलो टीम सहित कंपटीशन करिछु ओके आपन टीम विषय आ ଟିକେ जानिबा को चाहिबी आपन टीम पई इमरान खान केते बड़ा प्लेयर जदि इमेज एंडिंग समय रे किछटा सक्सेस पाइथिला लगातार 4-5 टी टूर्नामेंट चैंपियन हेतला तादर गोटे अहम भूमिका लिभेइथिले इमरान खान बैटिंग हो बॉलिंग हो गोटे लीडर भाव रे से इमेज को जितेबा पई भरपूर चेष्टा करिथिले तो इमरान खान केते बड़ा प्लेयर आपन को नजर रे निहति भाବରେ से तो एबे नुहे 15 वर्ष हेलानी इमेज रो जोटा कोनती की प्लेयर से तो रही आसते एबे भी माने आमे भी सेही माइंड सेट आम भीतर पसि जाइछि सी हमर चाबिकाठी माने हम जीतिबार चाबिकाठी हां हां सेति पय आमे ताको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करू कि समस्त गोटे मिसे कि को टाइम रे जेहेतु आमे जानिछु सी हमर चाबिकाठी एई टाइम रे मन कथाला ताको आमे प्रॉपर्ली यूज करू ता मेन बॉलिंग हमें ठीक जगह ताको जेमे कॉन्फिडेंस देकी दबु सेटा ही हमर टीम रो फास्ट प्रायोरिटी है ओके लादेन भाई टिके रिक्वेस्ट करिवे एथरो टिके 5G करिवे काहे ना क्वालिटी टोटल माने जो YouTube पे अपलोड करी हबने जदी एमती क्वालिटी आसीबो त टिके देखिबे 5G करिकी टिके हमें समय नै जिबा आ भितरे गोटे ब्रेक नै जिबा आ भितरे 5G करिकी देखंतु जे शायद नेटवर्क टिके बेटर आसीबो कने एते नेटवर्क की साउंड भी टिके रिफ्लेक्ट होउछ तो दर्शक बंधु कई कुआड जानतु नै बस हम टिके नेटवर्क ठीक करिवा को चेष्टा करूछु आउरी बहुत सारा क्वेश्चन अछि लागन भाई को सामने रे हम बहुत सारा क्वेश्चन रखिबा हां निश्चित भाव रे 5G करि सचंती हिमांशु थाल किंतु आपन को स्पीड भी 5G ठरु कम हो जतबे आपन पडिया रे ओलेई थांती गोटे प्रो एक्टिवनेस आमे आपन को गोटे प्रो एक्टिव प्लेयर बोली के हम कहि परिबी काहे ना जो बळी भाव रे आपन आग्रेशन देखै थांती जो बळी भाव रे पडिया रे आपन बिजी रुहंती लागे कि नाही आपन को भीतर से जोश अछि से जज्बा अछि से जनून अछि तो मु जानिबा को चाहिबी हिमांशु शेखर धल एते एग्रेसिव हवाटा कोन ठीक ना खेल सहित आपन एग्रेसिव हेई जानती नहीं नहीं आपण मैं भी मु एबे स्टार्टिंग करनी क्रिकेट आपण देखंतु 3-4 इयर रो माने मो वीडियो देखंतु मु एतेडा एग्रेसिव नथिली आउ जोठू स्टार्ट करली सेटा भी माने कोन कहबे आ पूर्वर मोर माने निजर ओन परफॉर्मेंस बहुत खराब थिला आउ सेमिति हमर टीम रो माहौलटा भी सेमिति हे जायतिला कि माने मु निजे टिके डिप्रेस हे जायतिली आउ जोठू हमें फर्स्ट बाउंस गाड़िया जेबे हमें गोटे एतेटा टूर्नामेंट परे आ सेठी तो आपण देखुथिबे 7 ओवर रे स्कोर होतिला 90 प्लस हम सेठी जमा 53 करथिलु आ मु से मैच रे 7टा बॉल रे 3 रन करथिलु जेतो करथिली आ से मैच रे हमर माने कोन गोटे इनिंग सरिला परे समस्त हमर माइंडसेट ऑटोमेटिक हे जाय छै हम हारि जिवु कारण से मैच रो मिनिमम स्कोर टा 80 90 एगुला स्कोर होतिला एवरेज स्कोर देखिया गले 60 प्लस कि 70 प्लस एवरेज स्कोर जोटी गोटे डिपेंड करिया को आशा रहिबो 57 तो केबे भी माने चांस ही नथिला सेउटू मु तापर गोटे सेई दिन स्टार्ट करथिली मोर बॉलिंग मु निजे रिस्क नै कि मु बॉलिंग करू नथिली ता पूर्व गोटे बॉलिंग करी मो हाथ खराब थिले मु हरै दैछि गोटे मैच मु सेउटू निजे बॉलिंग करिकि स्टार्ट करथिली आ से मैच रे मु 10 रन के 11 रन देथिली 2 ओवर रे स्टार्टिंग पावर प्ले रे आ दुईटा विकेट नेथिली सेउटू हम टीम जितिथिला आउ सेटा सब समस्त लोक भाबंती कि मु एग्रेशन टाइम ते प्लेयर को देखैली कि काहा को इंडिकेट करी कहली कि लोक को देखैली सेटा तो मु कहिबिनी कि मु एग्रेशन ता ठीक कि भूल सेटा समस्त ऑडियंस जे तो थिले काहा को कोन लागिथिबो सेटा पर्सनली समस्त समान तांकर पॉइंट ऑफ व्यू रु कहिबे किंतु मोर से दिन एग्रेशन ता थिला मो निज पय मो निज कमबैक पय आ मु सेटा मो सहित मु आम पेविलियन भी जेतले बसिथिले से दिन कमांडर 11 आ हमर टीम रो गोटिए पेविलियन नै बसिथिलु पाखा पाखी मु
ବି ସୋ ଅପ୍ କରିଥିଲି, ଆମ ପେଭିଲିୟନକୁ ଦେଖେଇ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କରିଥିଲି। ସେଇଟାକୁ ଓକେ ଯେଉଁମାନେ ତାପରେ ଯାହା ବି ଆଖ୍ୟା ଦେବେ ସେଟା ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ସବୁ କିଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହାଇଲାଇଟ ହେଇଗଲା କି ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖେଇକି ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ଇଏ କହିଲେ କି ଏଟା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜିର ନିଜର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଟା ସେ ଆଗ୍ରେସନ ଟା କେବଳ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା, ଓକେ ମୋ ନିଜ କମବ୍ୟାକ ବହୁତ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ କୁହନ୍ତି, ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆପରେ ଆଗ୍ରି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟିମ ର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି କମାଣ୍ଡୋ 11 ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ 11 ସାମ୍ନାରେ ଆସେ ତ ସେଠି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ମ୍ୟାଚ ର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଥାଏ କି ମ୍ୟାଚ ର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନ ଟା ଥାଏ ସେଟା ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ ରେ ଥାଏ। ତ କମାଣ୍ଡୋ 11 ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଗ୍ରେସିଭ ଖେଳିବାକୁ ପଡେ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା କମାଣ୍ଡୋ ବି ଗୋଟେ ଟପ୍ ଟିମ୍, ଆଉ ସେ ଟପ୍ ଟିମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଡମିନେଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଜିଂ କୁ ଆଡ କରିବାକୁ ପଡେ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରେସିଭନେସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡେ ଖେଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲେଜିଂ ତ କ୍ରିକେଟରେ କିଛି ମାନେ ସେଟା ହେଲା ମାଇନର, ଆମର ତ ଏଠି କିଛି ବି ସ୍ଲେଜିଂ ହଉନି। ଯୋଉମାନେ ଆମର ମୁଁ ବି ଖେଳିଛି ଡ୍ୟୁସ୍ ବଲ୍, ବହୁତ ମାନେ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୟୁଜ ହୁଏ, ହୁଁ ହୁଁ ବହୁତ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ଲେୟର ବଡ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା କି ଆମର କମାଣ୍ଡୋ ଆମ ମ୍ୟାଚ, ସେଟା ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ହିଁ ଯାହାବି କ୍ରିଏଟ କରାଇଲେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରାଇଭଲର ରୂପ ଦେଲେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ହିଁ ମେ ବି ମାନେ ତାପରେ ସମସ୍ତ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ଭିତରେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଜୋସ୍ ଆଗ୍ରେସିଭ ସବୁ ପଶିଗଲେ, କାରଣ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଚାହିଁଲେନି କି ଆମ ଟିମ ହାରୁ, କମାଣ୍ଡୋ ଟିମ, ଆଉ ଆମର ଇମେଜ ଟିମ ବି ମାନେ ଯେତିକି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଡାଇହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେନି ଆମେ କମାଣ୍ଡୋ କତିରୁ ହାରୁ ବୋଲି। ହୁଁ ହୁଁ। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ହିଁ ତାପରେ ସବୁ ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଜୋସ୍ ଯାହାବି କିଛି ମାନେ ଏଣ୍ଟର ହେଲା ସବୁ ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମତେ କେବେ ପଛରେ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେବେନି କାହିଁ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କାହିଁକି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଆଉ ଲାଡେନ, ଆପଣ କହିଲେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ଘର, କିନ୍ତୁ ପଡିଆରେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ବଡ ଦୁଶ୍ମନ, ମାନେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ପଟରେ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଯଦି ଲାଦେନ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଦିଟା ପ୍ଲେୟାରକୁ ସେଭ କରିବା ପାଇଁ 4-5ଟା ପ୍ଲେୟାର ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ଆ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମାନେ ଲଢେଇ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିଛିଟା ଆପଣ କହିଥିଲେ, କିଛିଟା ସିଏ ବି କହିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ମ୍ୟାଚରେ କଣ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଇଏ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଯୋଉଟିକ ସାୟଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଟିକେ ଠିକ ପ୍ରଭାବ ପଡିନଥିଲା ସେଇ ମ୍ୟାଚରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଆଜ ଏ ବୋଲର ୱିକେଟ ନେଇକି ସେଟା ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ, ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଟା କାହିଁକି ଚୁଇଁ କାଳିଆକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି, ନା ଆପଣ କିଛି କହିଥିଲେ ଯୋଉଟିକ ସାୟଦ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିନଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ କହିବି, ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କମାଣ୍ଡୋ ସହିତ ଖେଳିଥିଲୁ ବାଉଁଶ ଗାଡିଆରେ ଆମେ ଜିତିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଜିତିଥିଲୁ, ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲଗାତାର ଆମେ 3ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲୁ ତାଙ୍କଠୁ। ହୁଁ ଯେତେବେଳେ 4 ନମ୍ବର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷରେ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ଡିଫିଟ କରିକି ଯାହା ବି ମାନେ କରିଥିଲେ, ସେଟା XYZ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ, ସେଠୁ ସେ ମ୍ୟାଚ ପରେ ମାନେ ଆମର ବି ଯେତିକି ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘର ପାଖ ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟାଡ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା କି ବରୁଆ ମ୍ୟାଚ ମାନେ ମୋ ଘରଠୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂର, କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପୁରା ଲୋକାଲ ପିଲା ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର। ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ସେଇଦିନ ମତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଜର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଗଲି ଗୋଟେ ବେଳେ, ହୁଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଖେଳିବାର ହିଁ ନଥିଲା, ଯଦି ନ ଖେଳିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ନା ସେ ମ୍ୟାଚ କୁ ଡରିକି ସେ ଆସିନଥିଲା। ସେ ସବୁ କେହି ତ ଦେଖିବେନି ନା ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ, ଏଠି ତ ଆମର ଭାଇ ମାନେ ସେତିକିଟା କ୍ରେଜ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଯାଇକି ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ କି ହଁ ଇଏ ପଶିଛି, ଯଦି ନ ପଶିଛି XYZ ଯାହା ବି ରିଜିନ ଥାଉ କେଇଟା ସେଇଟା ମାନିବେନି କି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ହୁଁ ହୁଁ ମତେ ମିନିମମ୍ ସେଦିନ ବହୁତ ଜର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି, ମୋର ଖେଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଇଛି, ବହୁତ ଦେହରୁ ପୁରା ଝାଳ ବହୁଛି। ସେଇଠୁ ଆମର ଟସ୍ ଜିତିକି ବ୍ୟାଟିଂ ପଡିଥିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇଠି ପବ୍ଲିକ ଏତେ ଦେଖିକି ମୋର ସେ ଜର ବି ମାନେ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ମାନେ ଜାଣିନି। ଆଉ ଖେଳ ହିଁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ମାନେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା,
ମୁଁ ଆଗ୍ରେସିଭ ରେ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେବି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ପୁରା ମାନେ ବ୍ୟାଡ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିଥିଲି, ମାନୁଛି ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିଲି, ତାର ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ରେ ଏମିତି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଏଟା ତ କମନ କଥା, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମାନେ ହାରିଥିବ ତା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ ଏଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯିବ। ସେଟା ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ହେଲେ ବି ତା ପାଟିରୁ ବି ବାହାରିଯିବ। କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଚ ସବୁ ଯିଏ ଜିତୁ ଯିଏ ଜିତୁ, ଯଦି ହାରିବ ଲାଷ୍ଟ ହେଲେ ଦୋଷ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ର ଦୋଷ। ଯିଏ ମୁଁ ମାନେ 50 ମାରେ 100 ମାରେ ଗୋଟେ ଟିମ ର ଯିଏ ମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିବ ତା ଉପରକୁ ବେଶୀ ଦୋଷଟା ଆସିବ, ଟିମ୍ ହାରିବ ମାନେ। ବିରାଟ କୋହଲି ତ ଏତେ ମାନେ 50 ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ, ଯେତେବେଳେ ହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ଅନଲକି ଏଟା ସେଟା ଦୁନିଆ କଥା ହଉଛି। ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇ ମ୍ୟାଚ ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ 2ଟା ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଚୁଇଁଚାଳିଆ ୱିକେଟ ହେଲା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିକେଟ। ସେ ୱିକେଟ ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ତ ଖରାପ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିନଥିଲି, ବାକି ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିଲି, ସେଟା ତ ଲାଇଭ ରେ କହିହବନି, ଆଉ କହିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ଗତ ସିଜନ ରେ କିଛିଟା ଠିକ ହେଇଥିଲା, କିଛିଟା ଭୁଲ ବି ହେଇଥିଲା। ଏଟା ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବି ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଓନର୍ସ ମାନେ ବି ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି କି କିଛିଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୋଷ କଥା କହିଲେ, ସାୟଦ ଆପଣ ବାଉଁଶ ଗାଡିଆରେ ଏକୁଟିଆ ଟି ସାର୍ଟ ଓପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୋଷରେ ସେଠି 3ଟା ପ୍ଲେୟାର ଟି ସାର୍ଟ ଓପନ କଲେ। ତ ରିଭେଞ୍ଜ ଏଠି ନବାକୁ କେହି ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଶୋଷ ମ୍ୟାଚ ଯୋଉଠି ଲଗଭଗ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିବା ଶୋଷ ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ସେ ପଡିଆ, ଆଉ ସେଠି ଇମେଜ 11 ର ରେକର୍ଡ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଶୋଷରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ମ୍ୟାଚ ରେ ଆପଣ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିତିବା ମ୍ୟାଚ ଆପଣ ହାରିଗଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? କୋଉଠି ଟିକେ ଲ୍ୟାକ କଲା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍? ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ଚାଲି ଆସିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଫିନିଶ କରିପାରିଲେନି? କୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ କମାଣ୍ଡୋ 11 ଠାରୁ ସେ ମ୍ୟାଚ ଟାକୁ ହାରିଲେ? ଆମେ ତ ହାରିବାର ମେନ୍ ରିଜନ ଥିଲା ଗୋଟେ ରନ ଆଉଟ, ଯୋଉଟା ବବୁଲ ରନ ଆଉଟ। ମୁଁ କାରଣ ଟିପୁ ସୁଲତାନକୁ ଦୋଷ ଦେବିନି, ସିଏ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ ରେ, ମ୍ୟାଚ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ଆଣିଥିଲେ, ତାଠୁ ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ମେନଲି ହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ରନ ଆଉଟ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବୁ ସେ ମ୍ୟାଚ ରେ ଆସିଫ ଖାନ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଇମରାନ ଖାନ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଥିଲା, ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ ଜଲଦି ସାରିବା ଯାଇ ନିଜର ୱିକେଟ ଟା ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଓଭରରେ 20-22 ରନ୍ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ଆସିଫ ଖାନ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆଉଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅଲରେଡି ଚେତନ ଏଲମେକୁ 22 ରନ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଓଭର ଟ୍ରାଏ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ବଲରେ ୱିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବଲ ସର୍ଭାଇଭ କରି ଯାଇଥିଲେ, ହୁଏତ ଆମେ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ହାରିଲା ପରେ କମାଣ୍ଡୋ 11 ର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଯୋଉଟା କଲେ, ସେଟା ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିନଥିବ। ଆଜ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଲଭର ହିସାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଆମଠାରୁ ଟିକେ ସେ ଅଧିକା କିଛି କରିଦେଲେ, ଯୋଉଟିକ କରିବାର ନଥିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରେସନରେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବି ଖେଳରେ ମାନେ ଆଗ୍ରେସନ ଅଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନସିପ ଅଛି। ଯୋଉଟା ବାକି ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ କଣ କଲି ଆଉ କେତେ ଦୂର ଠିକ, ସେଇଟା ତ ଜଜ କରିବାକୁ ଆମେ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ମୋ ନିଜର ମାନେ ଜଜ କରିବିନି, ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିବ ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦେବେ, ଆମ କହିବାରେ କିଛି ନଥାଏ। ବାକି ସେମାନେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ମାନେ ମୋ ନିଜେ ଅଛି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ, ହଁ ମୁଁ ବି ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି, ତାହେଲେ କାହାର ବି ମତେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଇଏ ଏଟା କହିଲା ସେଟା କହିଲା, ସେଭଳିଆ ହେଲେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରିବୁନି। ଓକେ ଲାଡେନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାଦରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି, କି ଇମେଜ 11 ତରଫରୁ ଆପଣ 2ରୁ 3ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ନଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହିଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ସାୟଦ ଇମେଜ ର ଯିଏ ମାନେ ଇମେଜ କୁ ଯିଏ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ ଆକାଶ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କିଛି ତୁ ତୁ ମେ ମେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ 2-3ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା, ସାୟଦ ଏ କଥାଟା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡରେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇମେଜ 11 ତରଫରୁ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ପାରିନଥିଲେ। ଇଭେନ ଅମିରା କପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଲେ ଲୁଟୁ ତରଫରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଇମେଜ ହାରିକି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଲାଡେନ ଆସିକି ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ତରଫରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଥିଲା,
आकाश पत्रଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି ଆପଣ 2 ରୁ 3ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଲେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ରିକଭର କରିନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇମେଜ ତରଫରୁ ଖେଳି ପାରିନଥିଲେ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବି ମାନେ ଡାଉଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମ୍ୟାଚ ଟା କଥା କହିବି ସେଇ ମ୍ୟାଚ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଇଡି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ତାଳଚେର କୋସଳା ରାଜୁ ଏମଆରଏଫ ଟିମ ରେ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲି ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନ ବଶତଃ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଆଜି ହୁଏତ ନଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋର ଦିଟା ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ପୁରା ଛିଡି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲି ଯୋଉଦିନ ଇମେଜ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ରାଜୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ମାନେ ନୂଆ ଘା ହେଇଛି ମାନେ କଞ୍ଚା ଘା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଠୁ ମାନେ ରାଜୁ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନା ରାଜୁ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି କଣ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖେଳିବି ତାପରେ ସେଠି ବି ବଲ୍ ବାଜିବ ମାନେ ବଲ୍ ବାଜିବାକୁ ମୋର ଡର ନଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ତ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛି ଆଗରୁ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଥରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହିଁ ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ କହିଥିଲି କି ତମେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁଁ ଯିବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ଯେହେତୁ ଆମ ଟିମ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଉପର ଘାର ଉପର ଚମଡା ଆସିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଲୁଟୁ ପଟୁ ଖେଳିଥିଲି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ଆକାଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଏମିତି ମାନେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ଯୋଉଠି ନାଇଁ ସେ ସବୁ ଯାହାବି ସେସବୁ ମାନେ ଦୋସରା କଥା ବାକି ଖେଳିବା ନ ଖେଳିବା ସେଟା ଦୋସରା କଥା ଆମର ପର୍ସନାଲ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ସେଠି ଟିମ୍ ସହିତ କିଛି ଲେନଦେନ ହିଁ ନାହିଁ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ସିଜନ ଉପରେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଚୁଜ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ସିଜନ ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୁ ଦେଖିକି ଏଇ ସିଜନ ର ଫିୟରଲେସ୍ ବ୍ୟାଟର କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଲାଗନ୍ତି କି ଯିଏ ତାବଡତୋड़ ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସିଜନ ରେ ଫିୟରଲେସ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତ କହିବି କିରଣ ଖାନ୍ ଓକେ ଏଇ ସିଜନ ର ସବୁଠାରୁ କ୍ଲାସ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ ଓକେ ଏଇ ସିଜନ ର ଯଦି ରନ୍ ମେସିନ ର ଆଖ୍ୟା ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ ତାହେଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ବାଛିବେ ଆପଣ ରନ୍ ମେସିନ ଭାବରେ ରନ୍ ମେସିନ ତ ରାକେଶ ଜେନା ବହୁତ ସ୍କୋର କରିଛି ଓକେ ରାକେଶ ଜେନା ହିଁ ଦେବି ଗୋଟେ ଆକୁରେଟ ବୋଲର ଚୁଜ କରିବେ ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲେନ୍ଥ ରେ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ଏଇ ସିଜନ ଅନୁସାରେ ଏଇ ସିଜନରେ ତ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ବୋଲିଂ ଲାଗିଲା ବବଲୁ ଖାନ ଓକେ ମାନେ ସେଇଟା ତ କେହି actually ଇଏ କରିନଥିଲେ ତାର ଲାଇନ ଲେନ୍ଥ ମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ସିକ୍ସ ତ ସବୁ ବୋଲର ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇନ ଲେନ୍ଥ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଇନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ସେଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ଓକେ ସେଇଟା ମତେ ଏଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସିଜନ ର ଯଦି ଗୋଟେ ପେସ୍ ବୋଲର ଆପଣ ଚୁଜ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ପେସ୍ ବୋଲର କିଏ ବୋଲର ପେସ୍ ବୋଲର ତ ଅଲୱେଜ ଇମରାନ ଖାନ ତାପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି କହିବି ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ତପନ ଓକେ ଏଇ ସିଜନ ର ବେଷ୍ଟ କଟର ବୋଲର ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଛିବେ ବବଲୁ ଖାନ ଓକେ ଏଇ ସିଜନ ର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫିନିଶର କିଏ ଇନିସ ତ ଛୋଟୁ ଆକାଶ ଆଉ ଇମରାନ ଖାନ ଦୁଇ ଜଣ ରହିବେ ମାନେ ସେମ ଲେଭେଲ ଏଇ ସିଜନ ଫିନିଶର ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓକେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ ର ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଲେ ମ୍ୟାଚ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ଲେୟାର ତ କହିବେ ଗୋଟିଏ ନୋ ଡାଉଟ ମେଣ୍ଡିସ ମ୍ୟାଚ ର ସିଚୁଏସନ ଯାହା ଥାଉ ସିଏ ଫିଲ୍ଡ କୁ ପଶିଲା ମାନେ ଗେମ୍ ହିଁ ସେଇଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଓକେ ଏଇ ସିଜନରେ କୋଉ ଟିମ୍ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ ଥିଲା ଫିଲ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ଆଉ କମାଣ୍ଡ ଇଲେଭେନ ଓକେ ଯଦି ଏଇଟା ଦୁଇରୁ ଟିମ୍ ପାଖରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଗନ୍ ଫିଲ୍ଡର ପୁରାପୁରି ନିଜ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଜାନ୍ ଦେଇଦେବେ ଏମିତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ତ ଛୋଟୁ ଆକାଶ ଆଉ ବୁଟି ରାଜୁ ହୁଁ ହୁଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡର ଆଉ କମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚିନୁ କୋଣାର୍କ ସୁନା ସେ ଦି ଜଣ ବି ବହୁତ ମାନେ ଫିଲ୍ଡିଂ ରେ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓକେ
এই সিজন रे जदि गोटे यंगस्टर आपण चूज करिवे ताले काहा को चूज करिवे जे आपण को प्रभावित करछन्ती जहां फ्यूचर भी ब्राइट रही छि ओडिसा टेनिस क्रिकेट रे। गोटे बॉलर कहूँ सोहेल खान और गोटे बैट्समैन है विक्रम दुई जन माने फ्यूचर भी बहुत माने ब्राइट अच्छी जदि एबेठू से खेलिबे तन बहुत ना कमेबे। सोहेल बॉलिंग हिसाब रे हो विक्रम बैटिंग रे हो विक्रम भी बहुत माने वेट बॉल ले बहुत भलो बैटिंग करे। ओके ए सीजन रो सबठारु सक्सेसफुल कैप्टन किए? कहबे हमर बागमंटू बागमंटू लुटू एरिया रे जीतू निश्चित भाव रे देवाशीष बहुत माने ता कैप्टन रे जीतन बहुत सुंदर कैप्टनशिप करछन्ती। ओके गोटे कूल काम कंपोज प्लेयर रो नाम नेबे ए सीजन रे ठंडा दिमाग रे से क्रिकेट खेलछन्ती। ठंडा दिमाग रे तो केवल मो देखिया इमरान खान ही खेलते माने मैच सिचुएशन जा थाउ तांको माइंड रे सी ही भीतर भीतर कैलकुलेट करथाते मते के माने कोन करियर अछि कोन नै तांको गेम प्लान ता तांको ही निजको जान। ओके ए सीजन रो गोटे एग्रेसिव प्लेयर रो नाम नेबे? एग्रेसिव तो ऑलवेज मेंडिस आउ जदि ता परे कहिबे ताले एला बामंटू। ओके आईपीएल रे आपन को फेवरेट टीम किए? आईपीएल में मोर आरसीबी। आरसीबी टीम रे आपन को फेवरेट प्लेयर किए? एबे तो खेलु नांते किंतु एबे विराट कोहली अछंते बाकी आगुरु एबी डिविलियर्स थिले मोर फेवरेट। ओके इंडियन टीम रो एमिति गोटे मैच जो मैच देखला पर आपन बहुत खुशी अनुभव करथिले आपन आखिरु खुशी रो लुह चली आस्तला से मैच को शेयर करिवे? दुईटा मैच तो कहबे माने खुशी रो लुह आस्तिला गोटे जोटा इंडिया पाकिस्तान मैच वर्ल्ड कप 2022 वर्ल्ड कप आउ आउ एबे रिसेंट वर्ल्ड कप। ओके रिसेंट वर्ल्ड कप रे दुईटा मैच जितिला पर रिसेंट वर्ल्ड कप रे जतबे 30 टा बॉल रे 30 रन थिला से समय रे लाडेन कोन भाबुतले आपन को फीलिंग्स टा कोन थिला? मु तो सेतो तो माने जदि क्रिकेट फैक्टर देखिबे तो भाबुतली मैच आउ नाही आउ बाकी जेबे पांड्या गोटे विकेट नले सेउटो टिके आशा आसिला कि लास्ट जाय खेल देखिबी नले माने लागु नथिला कि लास्ट जाय टीवी पाखरे बसी पारि माने एते माने आखिरे लुह पळि आसला से टाइम रे आउ से गोटे विकेट रे माने टीवी पाखरे बसे माने बाध्य कला आउ जति कि रिमेनिंग बॉल अछि सब देखिया। लाडेन हार्दिक पांड्या रो कमबैक स्टोरी तो आपण कोन सिखिचंती? नियति अगर माने गोटे एभले स्ट्रगल इयरु गोटे कमबैक करिके कहया गले मैन ऑफ द टूर्नामेंट डिजर्व करचंती। बुमराह हेले मैन ऑफ द टूर्नामेंट नो डाउट किंतु हार्दिक पांड्या भी माने डिजर्व करचंती मैन ऑफ द टूर्नामेंट आउ बहुत ही माने लॉन्ग सफर थिला ताको लाइफ रो आउ एते क्रिटिसाइज होला पर भी एते बड़ लेवल रे परफॉर्म करिया बहुत कष्ट जोटे माने एंटायर पब्लिक नम एग्नेस्ट रे ता परे परफॉर्म करिया तार गोटे माने मजा अलगा सेटा से करि देखै जंदे आ इंडिया को वर्ल्ड कप दैछंती नियत और बहुत माने खुशी कथा। निश्चित भाव सठिक कथा कहिछथि हार्दिक पांड्या को विषय रे देन 2024 वर्ल्ड कप आम समस्तों को पई बहुत चिरस्मरणीय रहिबो जो भली भाबरे आमे वर्ल्ड कप जितिले पूरा पूरी लीग रु नहीं कि आमे फाइनल जाए अनबिटेन रहिले आ एटा गोटे बहुत बड़ उपलब्धि भारतीय टीम पई। तो एमती गोटे मैच जोठी आपन को हार्ट ब्रेक हेतबो जोठी आपन को मन दुख हेतबो आ से मैच आपन सेकंड टाइम केबे देखिबा को चाहिबे नहीं इंडिया रो? इंडिया रे तो कहबे जो 2023 वर्ल्ड कप जोटा हमरा हारिले ऑस्ट्रेलिया ठो हारिले जोटा सेटा ओके सब मैच जीते थिले गोटे लास्ट गोटे मैच पय हमें फाइनल जीति पार नथुलु से गोटे मैच।
विराट कोहली भी बैड लक रे आउट हो गले, प्लेट ऑन हो गले, 50 मारी खेलुଥିଲେ। निश्चित भाव में 2023 रो वर्ल्ड कप आम समस्ते भूलिबा को चाहिबा किंतु एबे मु जानिबा को चाहिबी आपन को फेवरेट शॉट कोन को शॉट रो आपन अधिक प्रयोग करंती ମୁଁ ତ ମୋର ଫେଭରେଟ ସଟ୍ ତ ପୁଲ୍ ସଟ୍, ବାକି ମୁଁ ଖେଳେ ଫ୍ଲିକ୍ ସଟ୍ ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳିବାକୁ। ओके आपन को फेवरेट नंबर 17। ओके हमें इमेज कमांडो विषय रे चर्चा करूथले किंतु आहुरी भी बहुत सारा राइवलरी मैच हुए इमेज हिटमाइंड एमएमसीसी लूट वॉरियर्स कमांडो यूनिट 9 आपन को राइवलरी मैच देखिबा को भल लगे मजा लगे लुटू एमएमसीसी मैच भी ଭଲ ଲାଗେ, ତାପରେ କମାଣ୍ଡୋ ୟୁନିଟ 9 ବି ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। ओके ଆଉ एबे मु आपन को सब टीम रो गोटे मैच विनर प्लेयर आपन चूज करिवे गोटे मैच विनर प्लेयर चूज करिवे हमर जतिटा टीम मो माइंड रे बे अछि तो सर्वप्रथम स्वानी 11 वेस्ट बंगाल ମାଣିଛ ओके हिटमैन भद्रक ଭଦ୍ରକ ରିଭର୍ସ ରାଜୁ यूनिट 9 भुवनेश्वर यूनिट 9 भुवनेश्वर मनोज कुमार राउत ओके एएसएस लूट वॉरियर्स ବାମଣ୍ଟୁ बाहुमंटू जदि हमें पुरी आड़ को जीवा लभर स्पोर्टिंग पुरी ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ओके ଭଲ कमांडो 11 भुवनेश्वर କମାଣ୍ଡର ତ ଦୁଇଟା, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଚୁଇଁ କାଳିଆ ओके एमएमसीसी संबलपुर असलम खान ओके आपन को टीम जदि आपन गोटे मैच विनर बाछिबे ताले का को बाछिबे ऑब्वियसली इमरान खान। ओके कैप्टन हिसाब रे दीटा क्वेश्चन पचारे को चाहिबी आसिफ खान भली प्लेयर जहां ये सीजन बहुत भलो जाउथला किंतु आसिफ खान को पाई सेटिंगटा चांस आज ए कैप्टन हिसाब रे आपण देई नथिले जदि आसिफ खान को सहित मु जतिटा कथाबार्ता हेछि कि तांकू जो प्रमोट करबा कथा जोटी खेलेबा कथा जो नंबर रे से खेलिबा कथा शायद से नंबर रे बहुत कम खेलिचंदी किंतु जेबे जेबे आपण तांकू ऊपर देइचंदी बैटिंग करिया पई से टीम पे रन बनैचंदी आसिफ खान को सहित टिके ना हिंसा भी होउची आपण को टीम रे केना टीम रे बहुत सारा स्टार रहउचंदी निजे लाडेन मेंडिस टिपू सुल्तान इमरान खान तो ता भीतर आसिफ खान टिके नुची जाउचंदी ନାଇଁ ସେଟା ତ କହିହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରିକେଟ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଏବେ ଖେଳ ହଉଛି 48ଟା ବଲ ଟୋଟାଲ କ୍ରିକେଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଏମିତି ହବା ଦରକାର କି ମତେ ଯେତିକିଟା ବଲ ମିଳିବ ମୁଁ ସେତିକିଟାରେ ମୋ ନିଜର ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଖେଇବି। ବାକି ସେମିତି ତ ଆମର ଟେନିସ ବଲରେ ତାର ପ୍ରପର ଡାଉନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଓପନର ପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ସବୁ ଟିମର ଖାଲି ଇମେଜ ନାହିଁ ସବୁ ଟିମର ଓପନିଂ ମାନେ जोड़ी छड़ा कार माने प्रॉपर डाउन नाही। सपोज मु हमर लेफ्टी आउट होची गोटे लेफ्टी बैट्समैन इन होची राइटी आउट होची सेठी राइटी प्रमोट होची सब टीम रे सेमिति करूछन। सेति पय तो कार को माने प्लेयर माने प्रॉपर डाउन नाही। सपोज मु 5 ओवर माने जदी खेली देली क्रीज रे ताने गोटे लेफ्टी टे सेठी माने रही गला माने हमर जोटी ऊपर प्रमोट होबा कथा सेठी हे परलानी सेटा तो बाकी ओवर माने अधिक हले सब समस्त बैटिंग माने सेम स्पॉट रे से माने प्रमोट हे परिबे सेटा तो जेतु हे पारुनी मु तो या कहबे माने जतिकि जाको चांस मिलुची सेतिकि रे तांकर निजर बेस्ट दियंतु। काई एमति किछि क्रिकेट खेल रे हेई थाए जते बळे काहु गुटे अधिनायक बना जाए टीम रो से अधिनायक रो से फायदा उठेय को चेष्टा करंती कि आज गुटे गोटे माने स्पोर्ट्स क्वेश्चन एटा हमें बहुत सारा इंटरव्यू देखिछु टिकेटा क्रॉस क्वेश्चन करा जाए आसिफ खान को पाखरे फॉर्म थिला शायद
ଲାଡେନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଫର୍ମ ଥିଲା, ସେ ଭଲ ଟଚ୍ ରେ ନଜର ଆସୁଥିଲେ। ତ ସେ ଟାଇପ ର ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି, ସେଟା ହୁଏ ନା ହୁଏନି, ଆପଣ କଣ ଭାବନ୍ତି? ବାସ୍ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟୁ ରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅଧିନାୟକ ସହିତ ଖାଲି ତ ମୋ ଡିସିସନ ହବନି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆମର ଟିମ ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେୟାରକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁ ଉପରେ, ଯୋଉମାନେ ଉପରେ ଖେଳନ୍ତି। ସେଟା କେବଳ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି କି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଓପନିଂ ଯିବି। ଆଜି ମୋର ଡେ ଖରାପ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାନେ କିଏ ଭଲ ଖେଳୁଥିବ ତାକୁ ବି ଆମେ ଉପରେ ପ୍ରମୋଟ କରିକି, ଏମିତି ବି ହେଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ବି ମୁଁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ ଓପନିଂ କରିନି, ବବୁଲ ବି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରମୋଟ କରିଛି। ଯିଏ ପରଫର୍ମ କରିବ ସିଏ ଉପରକୁ ମାନେ ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଟିମ ର କୋଉ ମାନେ ଯୋଡିଟା ଓପନିଂ ମାନେ ମ୍ୟାଚ ୱିନିଂ ରେ ରହୁଛି। ସେମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଜଣକ ପର୍ସନାଲ ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ ଉପରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଦେବା କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ହାରିଯିବ। କାରଣ ଆଶିକ ଖାଁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କରିପାରିବେ ଯୋଉ ଡାଉନରେ, ମୁଁ ସେ ଡାଉନରେ କରିପାରିବିନି। ସପୋଜ ଆମେ ଇମରାନ ଖାନ କୁ ଓପନିଂ ଦବା, ତାଙ୍କର ଡାଉନ ହଉଛି ମାନେ ସେ ଫିନିସିଂ ଡାଉନ ଟା। ସିଏ ଯଦି ଓପନିଂ କରିବେ ତାହେଲେ ଫିନିସିଂ କିଏ କରିବ ଟିମରେ? ରାଇଟ ରାଇଟ। ଫିନିସର ବି ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଉନ ଅଛି। ସେଇ ନିଜ ଡାଉନରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ। ଆଶିକ ଖାନ ହିଁ ନୋ ଡାଉଟ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ମାନେ ବହୁତ ଉପରେ ବି ମିଳିବ ଚାନ୍ସ। ବାକି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ପରଫର୍ମ କଲେ, ବାକି ତାଙ୍କ ଜାଗା ବି ଫିକ୍ସ ହେଇକି ମାନେ ରହିବ, ଓପନିଂ ହଉ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ହଉ। ବାକି ଏବେ ତ ମୁଁ ଓପନିଂ କରୁଛି, ସେଭଳିଆ ତ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଓପନିଂ କରିବି। ମୋର ବି ମାନେ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହବ, ସେତେବେଳେ ବି ଆଉ କିଏ ଓପନିଂ କରୁଥିବ। ଓକେ, କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ବହୁତ ସାରା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିମ୍ ଆହୁରି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ର ବିକଳ୍ପ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେନସନ ଟିକେ ଅଧିକା ହବାକୁ ପଡିଥାଏ କି କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ବୋଲରକୁ ଆଣିବା, କୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ଆମେ କୋଉ ଅର୍ଡରରେ ଦବା। ଏଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ ଆଜ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଅବଭିୟସଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ। 8 ଓଭର ଗେମ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରହିବେ, ଯେ ଆମେ ଯଦି 20 ଓଭରର ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ଯେତେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରହିବେ ସେତେ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଭଲ। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଭର ୟୁଜ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 8 ଓଭରର ଗେମ୍ ହଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡରକୁ ଚାନ୍ସ ନେଇପାରିବାନି ମ୍ୟାଚରେ। କି ଗୋଟେ ଓଭରରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପଲଟି ଯାଉଛି, ସେଠି ତ ଅବଭିୟସଲି ମାନେ ବହୁତ ଟଫ୍ ହବ ଭାବିବାକୁ। ମତେ ହଉ କି ଯେତିକି ମାନେ ଆମେ ତ ସେ ସିନିୟର ପିଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇମରାନ ଭାଇ ହଉ ଟିପୁ ହଉ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ହିଁ ମାନେ ଟିକେ ପକେଇଥାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କି ଆମେ କାହାକୁ ବୋଲିଂ ଦବୁ, କଣ କରିବୁ। ଯଦି ଆମର ସେଇଠି ପିଓର ବୋଲର ଥିବେ, ଆମେ ନୋ ଡାଉଟଲି ପିଓର ବୋଲର ହିଁ ବଲ ଧରାଇଦେବୁ, ତୁ ବଲ ପକା। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିବେ, ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ବୋଲିଂ କରିବା ମାନେ ବୋଲିଂ ରୋଟେସନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ଅମୂଲ୍ୟ ପାତ୍ର ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାବଡତୋଡ଼ ଅନ୍ଦାଜରେ ଫିୟରଲେସ୍ କ୍ରିକେଟ ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ପଟୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ପାତ୍ର? ନିହାତି ଭାବରେ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଟିମ ଟା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ତା ପୂର୍ବ ସିଜିନ ଆମେ 3 ଜଣ ଲେଫ୍ଟି ଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଏତିକି କମି ମେହସୁସ କରେଇ ଦେଇନଥିଲୁ କି ଫିଲ୍ଡରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟି ଥିବ। ଏଇଥର ହୁଏତ ମୋର ଫର୍ମ ଖରାପ ହଉ କି ଆଉ କାହାର ଫର୍ମ ଖରାପ ହଉ, ଆମେ କିଛିଟା ମ୍ୟାଚ ଯେତେବେଳେ 3ଟା ଲେଫ୍ଟି ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଲେଫ୍ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କ୍ରିଜରେ କେହି ନଥିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କଲେ, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଲାନି। ଓକେ, ଆମର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟି ବ୍ୟାକଅପ ରେ ରହିଲେ। ତ ଅମୂଲ୍ୟ ପାତ୍ର ଆଜ ଏ ମ୍ୟାଚ ୱିନର ଆପଣ ଭାବିବେ ତାଙ୍କୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ସିଏ ପଶିଲା ପରେ ବହୁତ ଟିମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିମ ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ମାନେ ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଛି। ଓକେ, ରଞ୍ଜିତ ମହନ୍ତ ପିଲାଡୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳେଇଲେ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲେ। 500 ଗଡିଆ କପ୍ ନିଜ କାବିଲିୟତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ରଞ୍ଜିତ ମହନ୍ତ ପିଲାଡୁ କୁଆଡେ ହଜିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ରଞ୍ଜିତ ମହନ୍ତ ପିଲାଡୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ନାଇଁ ଏମଏସ୍ ତରଫରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମେନଲି ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଯୋଉଟା ବାହାରିଥିଲା, ସିଏ କହିଥିଲେ କି ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ମତେ ରିକଭର କରିବାକୁ ଟାଇମ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଦୂର ଟ୍ରାଭେଲିଂ, କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବି ମାନେ ବାହାରିଲେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିହବନି। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ କଥା।
ट्रावेलिंग Okay. करके आपण माने बैटिंग बोलिंग करि परिबेनी बैक पेन बाहरला ताकर एपर्यंत भी मे बी बैक पेन माने सेटा क्लियर हेइनी बाकी देखा जाऊ एथर क्लियर हेले से ट्राई करिवे हम गोटे सब मैच खेलिया सेटा ताकर माने चॉइस थिला कि मु सब मैच अवेलेबल रहि ଯଦି परिबेनी ଏବେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ବୋଲର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଆଗାମୀ ସିଜନ ରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ତ ନିଜେ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲିଂ କରିବେ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତ ଆଉ କିଛିଟା ବୋଲର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖେଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ कंटिन्यू तो एमती माने बहुत बोलर अच्छा बाकी जार परफॉर्मेंस वाइज ही टीम ताकू खेलेबो आउ ଅପସନ से କଣ ଅଛି ଅପସନ तो कही ଆପଣଙ୍କ ଏବେ हबनी କଣ एबे କଣ ଅଛି? हमर ऑप्शन अच्छे देखंतु हमर लेफ्टी रे हमर तीनटा चारटा लेफ्टी बोलर अछंती तापर राइटी बोलर रे बबलू खान हो तापर हम ऑलराउंडर रे इमरान खान मु आउ मेंडिस टिपू सुल्तान ए चार जण भी ऑलराउंडर आशिक खान भी बोलिंग करू नथिले ए सीजन बोलिंग करबे सेटा गोटे बहुत माने बड़ प्लस पॉइंट लेफ्टिंग के बहुत भलो बोलिंग माने करंती ए सीजन जदी से बोलिंग करूचंती टीम रो और गोटे प्लस पॉइंट ओके ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଆପଣଙ୍କ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ ଏଥରକ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୋଲର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ ଜିତାନ୍ତୁ। ଓକେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ ଆକ୍ଟର କିଏ? फेवरेट एक्टर मोर साउथ रो सब एक्टर मते भल लागंती ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ एमते स्पेशल अल्लू अर्जुन रामचरण ଓକେ एमानो एक्टिंग देखे ଆପଣଙ୍କ माने बहुत ଫେଭରାଇଟ भल लागे ମୁଭି फेवरेट मूवी तो गोटे टाइम रे थिला बाहुबली एबे एबे का वोटिंग मूवी रे अछि पुष्पा 2 टा देखियो माने बहुत वेट करे छी କ୍ରିକେଟ କୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ହବିସ୍ ଅଛି ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? क्रिकेट मते तो फुटबॉल भी खेलिया को बहुत भल लागे आउ मु रोषेई भी करे माने बहुत भल भल जिंस रोषेई भी करे क्या ए बात है। सब हबी है ओके ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ରେ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟନର କିଏ? बेस्ट पार्टनर तो ऑलवेज हीरालाल मेंडिस ଆଜିକା ଡେଟରେ ଫିଟନେସ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିମାଂଶୁ ଧଲ? फिटनेस तो बहुत ही मोस्टली माने फास्ट ए सब माने जाना पड़े ना हमें जतल ऑफ सीजन हुए खाई पी के माने को अलग गेम रे क्रिकेट पूरा टच छाड़ी जाता है किंतु एबे टेनिस क्रिकेट एभळे हलानी कि तमे ऑफ सीजन रे जे प्रैक्टिस न करछि तार टोटल माने परफॉर्म ही फास्ट मासे बेकार जीवन चाहे से जते बड़ प्लेयर हेता जदि ସେଇଠି ସେ ତା ଫିଟନେस ଆଉ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ରଖିବ ସେ ସିଜନ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛିଟା ତା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବ କାରଣ ଏବେ ଟପ୍ ହେଲାଣି ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ ସିଜନ ହଉଥିଲା ଆମର ମ୍ୟାଚ ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ତ ବଡ ମ୍ୟାଚ ନା ଆଉ କଣ ଯାଇ ମ୍ୟାଚ ରେ ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା କରିବୁ ସେଇଟା ତ କରିହବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉଠି ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେତିକି କହିବି ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ଓକେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଯାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ୍ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ କପ୍ ରହିଛି କି ବାହାରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ ବାହାରେ ଯାଇକି ବି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବରେ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଛୋଟୁ ଆକାଶ ରାଜା କୁସୁମ ଉତ୍କଳ କିଶୋରୀ ରାଉତ ଭଳି ପ୍ଲେୟାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନୋଟି ପ୍ଲେୟାର ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନୋଟି ପ୍ଲେୟାର ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଯେ କି ସେ ଲେବୁଲରେ ଯାଇକି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବେ ବୋଲିକି ଆପଣ ଆଶା ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ? ମୁଁ ତ ରଖିବି ଗୋଟେ ହେଲା ଇମରାନ ଖାନ ତାଙ୍କ କତିରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ରଖିବି ଅଜୟ ରାଉତ ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଏ ତିନି ଜଣ ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେ ଯାଇକି ସେ ଲେବୁଲରେ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ କାରଣ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଖେଳଟା ନାହିଁ ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କଥା କହୁନି ତାଙ୍କର ସେ ଲେବୁଲର ଫିଟନେସ ଅଛି ଆଉ ସେ ଯାଇକି ସେଠି କମ୍ପିଟ କରିବେ କାଲି ଆମେ ଚିନୁକୁ ବି ଏଇ ସେମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲୁ ଆଉ ଚିନୁ ଅଜୟ ରାଉତ ଆଉ ଇମରାନ ଖାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଇମରାନ ଖାନ ଆଉ ଅଜୟ ରାଉତଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ
ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି କି ଏଇ ସିଜन ରେ ସାୟଦ ଇମରାନ ଖାନ ଆଉ ଅଜୟ ରାଉତ ଭଳି ପ୍ଲେୟାର ସେ ଲେବୁଲ ରେ ଯାଇକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତୁ। ଓକେ, इंडिया टेनिस रे बहुत सारा स्टार अछंती जेमती जगत सरकार, कृष्णा सपुते, उस्मान पटेल, एबे हम देखिबा करण अंबाला, फरदीन काजी। तो आपण भी किछि प्लेयर को फॉलो करथेबे, आपण को फेवरेट प्लेयर किए इंडिया टेनिस रे? इंडिया टेनिस क्रिकेट रे मोर फेवरेट है जगत सरकार। एबे खेलिचंती तांको सहित एग्नेस्ट रे कि तांको टीम? नहीं खेल तो नहीं, सुजोग तो मिले नहीं, बाकी देखा जाओ ओके, केबे जे मिलियो सेटा माने ଭଲ ହବ, ଭଲ ହବ, କିଛିଟା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ ବଡ ଲେବୁଲରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ, ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ଟା ଖେଳାଗଲା ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ହୁର୍ଷି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ କଲେ, ଓଡିଶାର ନାଁ ରଖିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ହାରି ଯାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛିଟା ଆହୁରି ବି ବିବାଦରେ ଆସିଥାନ୍ତେ କି ହିମାଂଶୁ ଧଲ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ଜିତେଇ ପାଇଲେନି। ହାରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଜିତିଗଲେ ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କ ତାରିଫ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏ। ତ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାକୁ କେତେ ମଜା ଲାଗିଲା, କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ତ କହିବି ଏବେ ନୁହେଁ, ଆମେ 2 ଇୟର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିପୁର ଆଉ ମୋର। ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ 45 ୟା 43 ରନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମାରିଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଏଠିକା ଓଡିଶା କ୍ରାଉଡ ଆଉ ସେଠିକା କ୍ରାଉଡ ଦେଖିକି ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ନିଜକୁ ଫିଲ୍ ଲାଗିଥିଲା କି ହଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଇନିଂସ ଟା ଖେଳିଲା ପରେ। ତାପରେ ଆମେ ତା ପର ଇୟର ଆମେ ଟୋଟାଲ ଓଡିଶାରୁ ଆମେ 11 ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଠି ଚମ୍ପିୟନ ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ। ବାକି ଏଇ ଇୟର ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମ ରେ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଯାଇଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସେମି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଆମର ଚିନୁ ମାନଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଚିନୁ ଇମରାନ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜିତିଲୁ। ତାପରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଅସଲମ ଖାନ ଆଉ ଚୁଙ୍ଗିଡା ତାଙ୍କଠୁ ବି ଜିତିଲୁ। ଫାଇନାଲ ଟା ଯଦି ଆମେ ହାରି ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଓଡିଶାର କୋଉ ଟିମ ବି ମାନେ ରହିନଥାନ୍ତେ କି ଯିଏ ଜିତିଥାନ୍ତେ ସେଠି ଝାଡଖଣ୍ଡରେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା କି ସେଠି ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କି ଓଡିଶା ପିଲା ଚୋକିଂ ରେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ ହୁଏତ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟା ମାନେ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଫାଇନାଲରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିଂସ ବି ହେଲା ମୋର ଆଉ ଉର୍ସିର, ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ ଜିତିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଲା ପରେ। ଆଉ ବହୁତ ବି ପବ୍ଲିକ ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ। ଭାବରେ। ଓକେ, କଫି ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଚା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଚା ପିଇବାକୁ। ଓକେ, ଯଦି ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ ଆପଣଙ୍କ ଥିବ ଗୋଟେ କାର ନବାର, ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲର ନବାର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ କାର କଣ ରହିଛି, କଣ ନେବେ, କୋଉ ଗାଡି ନେବେ? ଡ୍ରିମ କାର ତ ବାକି ଟାଟା ହାରିଅର ଟା ମତେ ବହୁତ ଓକେ, ପସନ୍ଦ। ଆମେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲୁ ସେ କହିଲେ କି ଥାର। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ ଅଛି ସେଟା ପୁରା ହଉ। କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବି ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ସିଜନ ର ଟପ୍ 5 ବ୍ୟାଟର, 5ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣ ଚୁଜ କରିବେ, ନମ୍ବର 1 ରେ କାହାକୁ ରଖିବେ, ତାପରକୁ ଆପଣ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେବେ। ନମ୍ବର 1 ତ ରଖିବୁ କିରଣ ଖାନ, ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ହିରାଲାଲ ହୁଁ ମେଣ୍ଡିସ, ଦୁଇ ହୁଁ ଅଜୟ ରାଉତ, 3 ଆଉ ଆମର ଲୁଲୁ ସାଇଁ, ହୁଁ। 4 ଆଉ ଗୋଟେ ରାକେଶ ଜେନା। ନା, ଓକେ, ଆପଣ ବୋଲିଂ ବି କରନ୍ତି ତ ଏଇ 5ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣ ଯୋଉ ଚୁଜ କଲେ, ଏ 5ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣ ଚୁଜ କରିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ? ଚାହିଁବେନି ତ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ବାକି ଟିକେ ମାନେ ଭିତରୁ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ କରେ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟାଚ ରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ କରେ ଆଉ। ବୋଲିଂ ନ କରେ, ଯେତେ ବଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରକୁ ସମସ୍ତେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ୱିକେଟ ନେଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଖୁସି ଥିବ ସେଟା ଅଲଗା ଥିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ରାକେଶ ଜେନାକୁ ଚୁଜ କଲେ। ରାକେଶ ଜେନା ଏଇ ସିଜନ ରେ ଏମିତି କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗେମ ରେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି,
आज ए प्लेयर आज ए बैट्समैन बहुत सारा शॉट्स जो भी से ऐड कले तांको निज खेल रे आउ खास करके तांको टाइमिंग बेटर थिला ता आपन को लागिला ई सीजन में माटी पिच हो कि पका पिच हो। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଟାଇମିଂ ର ଖେଳ କହିବେନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ କି ସେ ଭଲ ହାତ ପିକ୍ କରନ୍ତି। କୋଉଟା ଇନ୍ କଟର ହଉ କୋଉଟା ଲେଗ କଟର ହଉ କୋଉଟା ସିଧା ହଉ ସେଇଟା ଭଲ ପିକ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇଥର ସିଜିନ୍। ओके ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମେ ବି ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇ ସିଜିନରେ ସେ ଦେଖିଲି ଭଲ ମାନେ ସବୁ ବୋଲର ଭଲ ହାତ ପିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ହାତ ପିକ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ତାପରେ ସର୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିଭର୍ସ ସୁଇପ୍ ସଟ୍ ଅଛି ସୁଇପ୍ ସଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ସର୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ବି ଭଲ ସେ କଲେ। ओके एबे आसीबा टॉप 5 बॉलर पांचटी बॉलर को ना नेबे। ପାଞ୍ଚଟା ବୋଲର ତ ଫାଷ୍ଟ ନେବି ଆମର ବବଲୁ ଖାନ୍ हम्म, ଆଉ ଆମର ପରେଶ ସାମଲ हम्म, 2 ଆଉ ପିଲାଡୁ ଭାଇ 3 ଆଉ ରାକେଶ ସାହୁ 4 ଆଉ ଏଇଥର ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ପ୍ଲେୟାର ହେଲା ସୋହେଲ ओके ତାକୁ ବି ନେବି 5। नुआ बॉल आपण खेलंती बैटिंग निजे करंती तो को बॉलर टिके आपन को चैलेंज देई पारे ए पांचटी बॉलर को भितरु। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଦେଲା ଭିତରେ ବବଲୁ ଖାନ୍ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ। ओके एबे आसीबा टॉप 5 ऑलराउंडर आधरे आपण काहाकू रखिबे एटा टिके इंटरेस्टिंग रहइबो समस्त ପାଇଁ। ଟପ୍ 5 ତ ଫାଷ୍ଟ ରଖିବି ଇମରାନ ଖାନ୍, हम्म, ତାପରେ ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ, हम्म, ତାପରେ ରଖିବି ଜଗତ ରାମ ଭୋଇ, हाँ ତାପରେ ରଖିବି ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ, हाँ ତାପରେ ରଖିବି ହୁର୍ଷି ଦାସ। मुर्शी दास पांचटी ऑलराउंडर को ना नेले किंतु ये जो टॉप 5 रो लिस्ट आपण कहिले बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर आ भितरे विश्वरंजन साहू को ना नथिला काहेकि नथिला आर किछि भी ना मने नथिला ना आपण रखियो चाहू नथिले एटा आपण को लिस्ट बोली। ନାଇଁ ସେଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନୁ ଏଇ ସିଜନରେ ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ हाँ କରିଛି। हाँ ସେଭଳିଆ ମାନେ ତାର ଦେଖିଲେ ମାନେ ପୂର୍ବ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ କରିଛି। ଓଭରଅଲ ଯଦି ଅଲରାଉଣ୍ଡର କହିବେ ତାହେଲେ ଏ 5 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡିଂ ପରଫରମାନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଓନ୍ଲି ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ହିଁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଛି। ओके ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲିଷ୍ଟରେ ମାନେ तो खेले नहीं। ଏମାନେ ଯେତିକି ବି ମାନେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଲି ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ओके ମେଣ୍ଡିସ୍ ହଉ ଆମର ଜଗତ ରାମ ମୁଁ ଭୋଇ ବି ହଉ କାଲି ଛୋଟୁ ବି ହଉ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଛି। ମୁଁ ବି କାଲି ସେମ୍ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆପଣ ଓଡିଶାର ନମ୍ବର 1 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏଟା ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଉ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ତ ଗୋଟେ ବୋଲର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇବା ଆ ଦେହରେ ବି ଟିକେ ନାଇଁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାନେ ସେଭଳିଆ କହିପାରିବାନି କି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ସିଜନ ୱାଇଜ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମେ ବି ବେଶୀ ତାର ବୋଲିଂ ଟୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭ ପକେଇছে ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲିଷ୍ଟ ରଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାନୀଙ୍କ ବି ନାଁ ରହିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୁର୍ଷି ଦାସଙ୍କ ନାଁଟା ରହିଲା ଏମିତି କାହିଁକି? ହୁର୍ଷି ଦାସ ମେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାନୀ ଏଇ ସିଜନରେ ଭଲ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବା ଗୋଟେ ପିଓର ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତାହେଲେ ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାନୀ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁର୍ଷି ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ମାନେ ଟିମ୍ କୁ ଦେଇଛି ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଲି ଆଉ। ଓକେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ବି ଟିମ୍ କୁ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିଂ ରେ ବି ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ତ 5 ଜଣ ଆପଣ ନାଁ ଦେଲେ ସେଭଳିଆ ତ 10 ଜଣ ନେଲେ କେତେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆହୁରି ଆସିବେ। ଓକେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଆପଣ ହିଁ ଏଟା ଆପଣ ପିକ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଟପିକ କୁ ଏଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ସେଭଳିଆ କିଛି ମାନେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍। ଓକେ ଏବେ ତିନୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିଛି ଆଉ ଏଇ ସିଜନ ରେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ଲେବୁଲ ରେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଠି ମାହୋଲ ବି ବହୁତ ଭଲ ବନିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମ ଯେତିକି ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେମ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ର 10ଟା କି 15ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। କାରଣ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଗିଡିଆ ବି ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତା ରେଞ୍ଜ ର ଆସୁଛି, ଖଇରପାଲି ହଉ କମିରା ହଉ ଇଏ ସବୁ ସେମ୍ ରେଞ୍ଜ ର ଇଏ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀର ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ମାର୍କଣା ହଉ ଆଉ ସୋସୋ ହଉ ସୁନ୍ଦରପୁର ହଉ ଏପଟେ ଆମର ବରୁଣା ହଉ ଇଏ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ, ଆଉ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଭଲ, ଆଉ କମିଟି ମେମ୍ବର ବି ବହୁତ ଭଲ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପିଚ୍ ବି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଭରଅଲି ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ। ଓଭରଅଲ୍ ତ ଆପଣ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି କି ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଭଲ ତିନିଟା ହେଇଥିବ ଆଉ ଯଦି ଯୋଉଠି ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇକି ସେ ମାହୋଲ କୁ ନେଇକି ମନେ ରଖୁଥିବେ ଲୋକ, ସେମିତି କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ସେଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କହିବେ ଫାଷ୍ଟ ବାଗିଡିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କହିବି କି ଆମର ସୁନ୍ଦରପୁର, ଓକେ। ଭଦ୍ରକରେ ସୁନ୍ଦରପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଥାର୍ଡ ହେଲା ଖଇରପାଲି। ଖଇରପାଲି। ଏଇ ତିନିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତିନିଟା। ଓକେ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବି। ସୁୱାନି ଇଲେଭେନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ଇମେଜ୍ ଇଲେଭେନ୍ ର ରେକର୍ଡ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ସୁୱାନି ଇଲେଭେନ୍ ଏକମାତ୍ର ଟିମ୍ ଯିଏକି ଇମେଜ୍ ଇଲେଭେନ୍ କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିଛି ଏଇ ସିଜନ ରେ। କିନ୍ତୁ ସୁୱାନି ଇଲେଭେନ୍ ର ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ଆପଣଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ସାଇଡ୍ ରେ ବେଲମଳା କପ୍, ସେଠି ସୁୱାନି ଇଲେଭେନ୍ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ କୁ ହରେଇକି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ସେଟା ଆମ ପୁରାପୁରି ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସି ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ହାରିଲା ପରେ ବି ଅନୁଗୁଳର ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ନାଇଁ ସୁୱାନି ଇଲେଭେନ୍ ଜିତିଗଲା। ଆଜ୍ ଏ ପ୍ଲେୟାର ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର। ତ ସୁୱାନି ଇଲେଭେନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି 2 ଲାଇନ୍ କହିବେ ତାହେଲେ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ମେନ୍ କଥା, ଆମେ ବି ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ତେଲକୋଇରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଫାଇନାଲ ମାନେ ଜିତି ନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ ପାଇଁ ଖେଳିଲୁ ବଡମ୍ବାରେ ଆମେ ଜିତିଲୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ମୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ତ କହିବୁନି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲୁ। ଆମର ଯେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିବ। ଆଉ ସେଟା ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିହବନି, ବାକି ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ଫିଲ୍ କରିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଡେଡିକେସନ ଲେଭୁଲକୁ ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହାରିବା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆସିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖେଳିକି ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଟିମକୁ ଡିଫିଟ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ବଡ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍। ଆଉ ଏଇ ଇୟର ବି ମାନେ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ମାନେ ଆମ ପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଯେତେ ବି ମାନେ ଯିଏ ବି ଯେତେ ଛୋଟ ଟିମ୍ ଯେତେ କମ୍ପିଟ କରିବ ବଡ ଟିମ୍ କୁ, ସେତେ ମାନେ ଖେଳର ଆହୁରି କ୍ରେଜ ମାନେ ବଢିବ, ଲୋକ ବି ଆହୁରି ପସନ୍ଦ କରିବେ ଦେଖିବାକୁ। ଏବେ ତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁୱାନି ଇଲେଭେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପିଟ ମାନେ କରୁଛି। ସବୁ ଟିମ୍ ବି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସୁୱାନି ଇଲେଭେନ ସହିତ ଏବେ ଖେଳିଲେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ବି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉଟା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ଏବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମାନେ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ କରିବାକୁ ଭାବିବେ। ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ସିଜନ ର 2-3ଟି ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ କି ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲେ, ଭଲ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଥିଲେ, ଭଲ ପଡିଆ ଥିଲା, ଭଲ ମାହୋଲ ହେଇଥିଲା, ତ 2-3ଟି ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ମାନେ ଅଲୱେଜ ଫେଭରେଟ ହେଲା ତରିମୂଳ। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ କହିବି ଏଇଥର ଗୋଟେ ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବନସ୍ତାରେ। ହୁଁ ହୁଁ ବନସ୍ତାରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥାର୍ଡରେ କହିବି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବି ଗୋଟେ କାଲୁଣୀଗୁଡା, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଇଡରେ ଚୌଦକୁଲା, ହଁ। 14କୁଲାରେ ଭଲ ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ବି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏବେ ଆସିଲା ରାପିଡ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ। ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ରାପିଡ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରେ 2ଟି ସିମିଲର ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ ନେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଅସଲମ ଖାନ, କିରଣ ଖାନ, କାହାକୁ ନେବେ ଟିମରେ? କିରଣ ଖାନ। ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ, ରାକେଶ ସାହୁ। ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ।
ଇମରାନ ଖାନ ପିପିଲି ପୁଅ। ଇମରାନ ଖାନ। ଲୁଲୁ ସ୍ୱାଇ ଆଉ କଣ୍ଟିଆ। କଣ୍ଟିଆ। ଛୋଟୁ ଆକାଶ ଜଗତରାମ ଭୋଇ। ଛୋଟୁ ଆକାଶ। ଗଣେଶ ପ୍ରଧାନ ନା ରଞ୍ଜିତ ମହନ୍ତ ପିଲାଡୁ। ରଞ୍ଜିତ ମହନ୍ତ ପିଲାଡୁ। ଚୁଇଁ କାଳିଆ ନା ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍। ଓ କଣ ଟିକେ ସକାଳୁ ଫୋନ କରିବେ। ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍। ଓକେ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ନା କୋଣାର୍କ ସୋନା। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା। टिपू सुल्तान माणिक चांद। ଟିପୁ ସୁଲତାନ। टिपू सुल्तान। ओके। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ମା ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଖେଳରେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କହିବି ବାପା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସିଏ ବି ଜଣେ ମାନେ ଭଲ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ଫୁଟବଲ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ସିଏ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଓକେ। ମାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ସବୁ ପୁଅକୁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମା ଏମିତି କଣ ବନାନ୍ତି ଯୋଉଟିକ ଆପଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ମାନେ ବେଶୀ ଟାଇମ ମୋ ବଡ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ। ସିଏ ସବୁ କିଛି ମାନେ ବନାନ୍ତି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯାହା ବି ବନାନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ। ତ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆହୁରି ନାଁ କମାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆ ଏବେ ଆମର କିଛିଟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଯିବା ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଇମେଜ11 ତରଫରୁ ଖେଳି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉ ଟିମ୍ ପଟରୁ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ଆପଣ। ଆଉ କୋଉ ଟିମ୍ କୁ ଆପଣ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେ ୟୁନାଇଟ ନାଇନ୍। ଆଗାମୀ ସିଜନରେ ଆପଣ ଇମେଜ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେବେ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ଛାଡିବେ। ସେଟା ତ ବାକି ଆମର ଏଥର ମାନେ ମେଣ୍ଡିସ୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ କରିଛି ଭାବୁଛି ଏଇଥର ମେଣ୍ଡିସ୍ କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇକି ଖେଳିବି। ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆପଣ କଲେ। ବ୍ରୋକନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଖଇରିପାଲି କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଲାନି। ଖଇରିପାଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ ସେ ରାତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଗାଡି ଗୋଟେ ଦିଟା ମାନେ ହଉଛି ବହୁତ ମାନେ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ଆମେ ଚାରିଟା ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଥିଲୁ ଗାଡିରେ। ଆଉ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଏସବୁ ବସ ରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆଉ ତିନି ଚାରିଟି ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ହେଇପାରୁନଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱେଟ କରି କରି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲୁ। ଓକେ। ସେ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ପାଖ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇକି କଭର କରିକି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ସକାଳୁ ସେ ପ୍ଲେୟାରକୁ ନେଇକି। ଓକେ। ତ ବ୍ଲାକ୍ ମନଷ୍ଟାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାଘିଡିଆ କପ ରେ କୁଚିନ୍ଦା ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଟିମ୍ ଠାରୁ ଇମେଜ11 ହାରିଗଲା ହାରିଲା ପରେ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ହାରିଲା ପରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମନ ଦୁଃଖ ବହୁତ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଲୋକାଲ ଟିମ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟରେ ଏବେ ଆଉ ଲୋକାଲ ଟିମ୍ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପ୍ଲେୟାର ଆମେ ବି ପ୍ଲେୟାର। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଲେ ଆଉ ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇଛି।
ଖାଲି ଇମେଜ କୁ ନିଏ ସେମାନେ ହରେଇଲେ ଆମର କମାଣ୍ଡୋ କୁ ହରେଇଲେ ଏଠି ଆମର କୋଉଠି ସୋନପୁର ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ ରେ ସେଭଳିଆ କିଛି କହିହବନି ଲୋକାଲ ଟିମ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଟିମ୍ ଭଲ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ବି ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ओके बापूजी प्रीमियर लीग गोटे नाइट भी होउची गोटे डे भी होउची प्लीज आपण मेंशन करिवे नाइट ना डे मु नाइट विषय रे पचारिବାକୁ चाहेबी जोटी आपण सीआरएन 11 तरफ रु खेलुतले से टूर्नामेंट रे आपण केते पसंद लागिला ଲାଗିଲା ଆମେ ଫାଇନାଲ କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସାନ୍ କୁ ବି ହରେଇଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ହରେଇଥିଲୁ ଆମର SG11 କୁ ହରେଇଥିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାଇନାଲ କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପିପିଲି ଆମଠୁ ବହୁତ ବେଟର କ୍ରିକେଟ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ओके राहुल कुमार पचारचंदी अनुकूल तालचेर साइड रे खेलिबाकू केमती लागे ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ହିଁ ମେନ୍ କଥା ଅଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାର କ୍ରେଜ ଯାଇନି ଯେମିତି ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ବି ସେଇଭଳିଆ କ୍ରେଜ ଅଛି ବାକି ଆଶା କରିବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଲୁଟୁ କପ୍ ଏଇଥର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଥିଲା ହଉନଥିଲା ଏଇଥର ସେମ୍ ୱେରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ओके ଆଉ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇମେଜ ଫ୍ୟାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଇମେଜ ର 2-3ଟି କି 5ଟି ଫ୍ୟାନ ର ନାଁ ନେବେ ଯିଏ ଇମେଜ ର ଡାଇ ହାର୍ଟ ଫ୍ୟାନ ପୁରାପୁରି କିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଲୁସନ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋର ମାନେ ଭାଇ ଭଳିଆ ହେବେ ସିଏ ବି ଇମେଜ ର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ତାପରେ ପିକେ ରାଉତ ହଉ ଆଉ ଆମର ଲିଙ୍କନ ହଉ ଆଉ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ନାଁ ଅଛନ୍ତି ନା ତ ମାନେ ଠିକ ସେ ହେଇପାରୁନି ବହୁତ ଫ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଇମେଜର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ସୁଶାନ୍ତ ସାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଲୋକ ସାହୁ କୁ 6 ମାରିଥିଲେ 5ଟା ଆପଣ ଆଲୋକ ସାହୁ ମିତିଆ ପ୍ଲେୟାର ବୋଲର ତ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେତେ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ଛକା ନାଇଁ 5ଟା ଛକା ଆଲୋକ ସାହୁ ମାରିନି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ସ୍କାନ ପଟୁ ଖେଳିବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେଟା ହେଲାଣି 4 ଇୟର କି 5 ଇୟର 5 ଇୟର ସମଥିଙ୍ଗ ହେଲାଣି ସ୍କାନ ପଟୁ ଖେଳୁଥିଲି ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ମାରିଥିଲି 14 ବଲରେ 46 ରନ ମାରିଥିଲି ହାଟ୍ରିକ ଛକା ମାରିଥିଲି 5ଟା ଛକା ମାରି ନଥିଲି ହାଟ୍ରିକ ଛକା ମାରିଥିଲି ପ୍ରୀତମଜିତ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରୀତମଜିତ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ହାଟ୍ରିକ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଆଉ 14 ବଲରେ 46 ରନ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ୱିକେଟ ବି 2ଟା ନେଇଥିଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲୁ ଓକେ ମିଷ୍ଟର ଜୀବନ ବେହେରା ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଜଗନ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାଳିଆ ଆମର ଏପଟେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ଏ 2ଟି ପ୍ଲେୟାର ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଜଗନ ତ କହିବେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲାସ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ଭଲ ତାର ବ୍ୟାଟିଂ ଟେକ୍ନିକ ଯଦି କିଏ ନୂଆ ଟେନିସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟାଟିଂ ଟେକ୍ନିକ କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାଳିଆ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଏଗନେଷ୍ଟ ବି ଖେଳିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଖେଳିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ତାଙ୍କ କତିରେ ସେମିତି କାପାସିଟି ଅଛି କି ସେ ଗୋଟେ ୱାନ ମ୍ୟାନ ଆର୍ମି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କି ମୁଁ ଏକାକି ମ୍ୟାଚ ଜିତେଇବି ସେଇଭଳିଆ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ରଖନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ସକ୍ସେସ ହେଇକି କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗେମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ନେଇକି ଫିନିଶ କରନ୍ତି ଓକେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନବାକୁ ଚାହିଁବି ଲାଡେନ SG11 ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ କାହିଁକି ଖେଳିଲେନି ନାଇଟ ସିଜନ ରେ SG11 ଭଦ୍ରକ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ସ୍କ୍ୱାଡ ସେଇ ଟିମ୍ ପଟେ ଖେଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଖେଳୁଥିଲେ ଆ ପଛରେ ରହସ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରୁନଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡକରା ଆସୁନଥିଲା ନା ଆପଣ ଅଲଗା ଟିମ୍ କୁ କଥା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ଥିଲା ମୋର ୟୁନିଟ 9 ହଉ ତା ପୂର୍ବ ସିଜନ ମୁଁ ଯୋଉ ଟିମରେ ସବୁ ନାଇଟ ଖେଳୁଥିଲି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କଥା କାଟି ପାରିନି ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ SG11 ବି ମୁଁ ଖେଳିଛି 2-4-5ଟି ନାଇଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛେ ଆଉ ଏଇଥର ସିଜନରେ ମେ ବି ଖେଳିପାରେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିପାରେ ଓକେ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ସାଇଡ ରୁ ଏମିତି କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଯେ କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ସେପଟରୁ କୋଉ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗନ୍ତି କି ଲମ୍ବା ଖେଳିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନାଁ କମେଇ ପାରିବେ
ଏବେ ତ ଆଶା ଅଛି ସୋହେଲ ଆଉ ବିକ୍ରମ, ବାକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆମର ମାନେ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେ ଡେଡିକେସନ ଆଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବାକି ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଖେଳିବେ ନ ଖେଳିବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ଆଉ ବେସ୍ ବି ବନି ଯାଇଛି। ଭଲ ଜାଗାରେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ବାକି ଏବେ ପରଫର୍ମ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ। डेरा कप अजय राउत लास्ट बॉल फेस करथिले जोटी इमेज 11 बैक टू बैक चैंपियन हैला से मैच रो प्रेशर केमती थिला? ସେ ମ୍ୟାଚରେ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଚ ଜିତୁଥିଲୁ। ସେ ମ୍ୟାଚରେ ଆମର ତିନିରୁ ଚାରିଟି ପିଲା ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ହଉ, ତାପରେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ସୋହେଲ ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିପୁନା ହଉ, ଆହୁରି ଏମିତି 4 ଜଣ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଫ୍ରେଶ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆମେ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ମୋର ଆଉ ମେଣ୍ଡିସ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମାନେ ମିଶିକି ଭାଇ ଭଳିଆ ମିଶିକି ବହୁତ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ସଡନ ଏତେ ବଡ ଟିମରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଯାଏ, ଯେତେ ବି ଭଲ ଖେଳୁଥାଉ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ କରେ। ତାକୁ ସିଏ ପୁରା ଭାଇ ଭଳିଆ ନେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ପରଫରମାନ୍ସ ଟା ଦବାକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ଡ ବାହାରେ ମେଣ୍ଡିସ ମିଶିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପରଫରମାନ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସବୁ ପିଲା ସେ 4 ଜଣ ପିଲା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ଡେଡିକେଟ କରିବୁ ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ହୁଏତ ଥାଇପାରୁ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଥିଲା, ମୁଁ ବି ମାନେ ଥିଲି, ମେଣ୍ଡିସ ଥିଲେ, ସେମାନେ 5-6 ଜଣ ଆମେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରା ଶ୍ରେୟ ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଯାଇଛୁ ଆଉ ଫାଇନାଲ ବି ଜିତିଛୁ। ओके लुसन कुमार पचारचंती न्यू सीजन ने न्यू हेयर स्टाइल सहित पड़िया को ओल्हेइबे कि लाडेन भाई? ସେଟା ତ ସମୟ କହିବ, ବାକି ଏବେ ओके मेंडिस आउटे क्वेश्चन ଦେଖାଯାଉ आछि କଣ ହଉଛି। मेंडिस को मैरिज रे हिमांशु शेखर धल केते एन्जॉय करथिले? ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ମେଣ୍ଡେସ ବାହାଘର ହଉ, ରିସେପସନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ମେଣ୍ଡିସ ବି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତା ବାହାଘରରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ସିଏ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା, ସବୁ କିଛି ମାନେ ତା ଉପରେ ତା ମାନେ ବାହାଘର ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରର ଆଉ କିଏ ବି ଇଏ କରନ୍ତି, ତା ବାହାଘର ଟା ସେ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ସବୁ କିଛି କରିଥିଲା। ତାପରେ ବି ଆମକୁ ଟାଇମ ଦେଇକି ସେତିକି ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜଣେ କି ଲେଖୁଛନ୍ତି କି मेंडिस तो मैरिज करनेले किंतु आपण मैरिज केबे करिवे? ମୋର ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି, ଗୋଟେ 2-3 ବର୍ଷ ଅଛି ଟାଇମ। ବାକି ଦେଖାଯାଉ, ତାପରେ ସମୟ ତ କହିବ, ମ୍ୟାରେଜ ଟାଇମ ହାତରେ ନଥାଏ, ओके ସମୟ କହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜବରା ଫ୍ୟାନ ପିକେ ରାଉତ ସେ ମତେ ଡିଏମ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ହଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଅଛି, ବାକି ସେ ନାଁ ତ କହିହବନି। ବାକି ତାକୁ ବି ମ୍ୟାରେଜ କରିବାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି। ଓକେ ନା ତ କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ତ ସେୟାର କରିପାରିବୁ, ଯେମିତି ଆମେ ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସଙ୍କ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ ସବୁଠାରୁ ଭାଇରାଲ ପ୍ଲେୟାର? ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ ହୁଏ, ଲୋକ ଆଗ ଦେଖନ୍ତି, ଲୋକ ଅଧିକା ସେୟାର କରନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ତ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁନି, ମାନେ ମିନିମମ୍ 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛି। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ସେବେଠୁ ହିଁ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ସେ କିଛି କରିବ, ମାନେ ସେ ଲେବୁଲକୁ ଯିବ, ସେ ଲେବୁଲରେ ଆଚିଭ କରିବ। କାରଣ ଏତେ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟିଂ ମାନେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂ ହିରାଲାଲ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ, କେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଡିଆ ଭିତରେ ପଶିଯାନ୍ତି, ଖାଲି ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ, ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ରେ ଯଦି ଆଉ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ହେଇଥିବ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଜିରୋ କି ବୋଲିଂ ରେ 2-3ଟା ଛକା ପରେ ଆସିକି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଥିବ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଖେଳ ନ ସରିବା ଯାଏ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ସେ ଦେଇଥାଏ। ଆଇଦର ତା ନିଜ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥାଉ କି କୋଉ ପିଲା ଦ୍ଵାରା ହେଇଥାଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାର ଫୁଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟରକୁ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଟିମ ଏତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କହୁଛି ଚିୟର ଅପ୍ ଟା ଆମର ଭଲ ଅଛି। ଯୋଉଟା ଡ୍ୟୁଜ ବଲରେ ଥାଏ ଚିୟର ଅପ୍ କରନ୍ତି। ଖେଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ମାନେ ପାଭିଲିୟନ ଭଲ ଚିୟର ଅପ୍, ସେଇଟା ଆମର ମେଣ୍ଡିସ ମାନେ
फुल्ली चीयर अप करଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ବି ଲେଜି ହେଇ ନଥାଏ ସିଏ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚିୟର ଅପ୍ କରାଇଥାଏ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଚିୟର ଅପ୍ ଗୋଟେ ହଉଥାଏ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ମୋ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଗୋଟେ ଚିୟର ଅପ୍ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିବ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓକେ କେମିତି ଲାଗେ ଅଟୋମେଟିକ ରନ୍ ନ ହଉଥିଲେ ପ୍ରେସରରେ ଥିଲେ ରନ୍ ହେଇଯାଏ। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଉମାକାନ୍ତ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଲାଡେନ ଆଉ ଥରେ ଟି ସାର୍ଟ ଖୋଲିବେ କି ନାହିଁ? ସେଟା ତ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟି ସାର୍ଟ ତ ସେଭଳିଆ ଖୋଲିବାର ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଥର ହରେଇଛୁ ସେତେ ଥର ମୁଁ ଟି ସାର୍ଟ ଖୋଲି ପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଥର କହିଛି ନା ସେଟା ସେ ଆଗ୍ରେସନ ଟା କେବଳ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଥିଲା ନିଜ କମବ୍ୟାକ ପାଇଁ ଥିଲା ସେଟା ଯଦି ଆମେ ରାଇଭଲରୀରେ ଟି ସାର୍ଟ ଖୋଲିବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆମେ 4 ରୁ 5 ଥର କମାଣ୍ଡକୁ ହରେଇଛୁ 5 ଥର ବି ଖୋଲି ପାରିଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୋଲିଲା ପରେ ବି ଆମେ ବି ଖୋଲି ପାରିଥାନ୍ତୁ ମୋ କତିରେ ଅପସନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିକି ଖୋଲି ନଥିଲୁ ନିଜର ଆଗ୍ରେସନ ଟା ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଟି ସାର୍ଟ ଖୋଲା ମାନେ ଖୋଲିଥିଲୁ ସେମିତି କିଛି ଯଦି ଲାଇଭରେ ସେମିତି କିଛି ମୋଡ ଆସିବ ସେଭଳିଆ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କି ଟି ସାର୍ଟ ଖୋଲିବି କି ଅଲଗା କିଛି ଆଗ୍ରେସନ ସେଟା ତ ବାକି ଫିଲ୍ଡରେ ଯାହା ବେଳେ ବେଳେ ବି ଆମେ ଯାହା କରିଥାଉ ସେଟା ମାନେ ଜାଣି ପାରିନଥାଉ କୋଉଟା କଣ ଓକେ କରିଥାଉ ମାନେ ଖେଳରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ କଣ ଆମେ କରୁ ସେଟା ନିଜେ ଜାଣିନଥାଉ ବେଳେ ବେଳେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନିଂସ ଖେଳୁ ତମ ହାତରେ ଯୋଉଟା ନଥିବ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଆମେ ଜିତେଇ ଦଉଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଆଗ୍ରେସନ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବି ନଥିବୁ ଆଗ୍ରେସନ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଫିଲ୍ଡରେ ହେଇଯାଏ ଓକେ ଓକେ ସେଭଳିଆ କଥା ସେଟା ମୋ ତ ତରଫରୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ ଗୋଟେ କହିହବନି। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ନର୍ମାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳିକି ଆମେ ଚମ୍ପିୟନ ସେ ଟିମକୁ ଚମ୍ପିୟନ କରେଇକି ଆସିଛୁ ମାନେ ଏମିତି ବି ଆମ ରିଲେସନ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ରିଲେସନ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ରିଲେସନ ଟା ଆମର ବାହାରେ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଟିମ ର ଆସିବ ସେ ମାନେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଟିମ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନହେଲେ ମାନେ ନିଜର ପରଫରମାନ୍ସ ଆସିବନି ସିଏ ବି ମତେ ସେଇଭଳିଆ ଚୁଇଁକାଳିଆ ଦେଖିଥିବ ଫିଲ୍ଡ ବାହାରେ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ଲେୟର ସହିତ ମିଶୁ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ହେଲେ ତାର ସବୁ ଦୁଶ୍ମନ ସେଇଟା ହିଁ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର ତାର 100% ଦବ ଫିଲ୍ଡ ବାହାରେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ତ ଯିଏ ବି ହଉ ସେ ନିଜ ଭାଇ ହେଲେ ବି ଭାଇଠୁ ବଡ ଦୁଶ୍ମନ ଆଉ କେହି ଓକେ ନଥାନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଶ୍ମନ। ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡିଂ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଚ୍ ଉପରକୁ ଯାଏ ଯଦି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତଳେ ଥିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ସେଟା ତ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ବହୁତ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ବାକି ଦେଖ କ୍ରିକେଟରେ କ୍ୟାଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିସ୍ ହେଇଯାଏ ବାକି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲୁଜ କ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଇଜି କ୍ୟାଚ୍ ସେଇ କ୍ୟାଚ୍ ରେ ମେନ୍ କଥା ସେଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିଁ ସ୍କୋର କରିକି ଆମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ୟାଚ୍ ଟା ଆଜି ମନେ ରଖୁଛି ଯଦି ସେ କ୍ୟାଚ୍ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରନ୍ ନ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ତା କ୍ୟାଚ୍ କୁ କେହି ମାନେ ଏତେ ମନେ ରଖି ପାରିନଥାନ୍ତେ କି ଏତେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସର୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ତାର ଯୋଉ ଦିନ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାରେ ଟେକ୍ନିକ ରେ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ ସବୁ କ୍ୟାଚ୍ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଟିପୁ ଧରିବ। ସୁଲତାନ ବୋଲିଂ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଜ ହଉଛି ବୋଲିଂ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବୋଲର ର ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏଇ ସିଜନ ରେ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ସିଜିନ ତା ପୂର୍ବ ସିଜିନ ତ ସେ ବେଶୀ ବୋଲିଂ କରୁନଥିଲା ଏଇ ସିଜିନରେ ଯେହେତୁ ମୋ ହାତ ଖରାପ ସିଏ ହିଁ ନିଜେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖେଇଥିଲା କି ମତେ ଦିଅ ମୁଁ କରିପାରିବି ତାକୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚରେ ମାନେ ବୋଲିଂ କରିକି ଆମର ହଣ୍ଡପା ହଉ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେ ଏକା ବୋଲିଂ ରେ ମାନେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିକି ଟିମ୍ କୁ ଜିତେଇଛି ଆଉ ଏଇ ସିଜିନ ବି ସେ ମାନେ ଫୁଲି କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ କହିଛି କି ମାନେ ମତେ ବୋଲିଂ ମାନେ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଅ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯେତେବେଳେ 7ଟା 8ଟା ଅପସନ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଭାବିବାକୁ ମାନେ କି କାହାକୁ ଆମେ ବୋଲିଂ ଦବୁ ସେଇଟା ଉପରେ ଏଥର ଫୋକସ କରିବୁ କି ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜର୍ଭ ମାନେ ସେଭଳିଆ ତ ଜଣେ ମାଗିଲେ ତାକୁ ବୋଲିଂ ଦେବୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜର୍ଭ ଯୋଉମାନେ କରିକି ଦେଖେଇବେ ସେମାନେ ହିଁ ବୋଲିଂ ପାଇବା ଦରକାର। ଓକେ ତ ଇମେଜ 11 ଏଥରକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଓଡିଶାର ନମ୍ବର 1 ଟିମ୍ ହବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭରପୁର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ପ୍ଲାନିଂ କଣ ରହିଛି ଆଗକୁ ଇମେଜ 11 ର ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ତ ଯେମିତି ହେଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଠାରୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଦରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବନା ଦରକାର ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାୟଦ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ ନେଇ ସୋଚ ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତ କହିବି ଟିମ୍ ଆଗକୁ ଗଲେ ଟିମ ର ଯେତିକି ମେନ୍ ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ହୁଅନ୍ତୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଇମରାନ ଖାନ ହୁଅନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ମି ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମାନେ ରହିବା ଦରକାର ଆମର ଅଫ୍ ସିଜିନ ଟା କେମିତି ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଅଫ୍ ସିଜିନ ଟା ଧ୍ୟାନ ଦବା ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଏକା କଲେ ହବନି କାରଣ କ୍ରିକେଟ ମୁଁ ଏକା ଜିତେଇ ପାରିବିନି କି ଇମରାନ ଖାନ ବି ଏକା ଜିତେଇ ପାରିବେନି ଜିତେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ କିନ୍ତୁ ଏବେକା କ୍ରିକେଟରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦବା ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କେସ୍ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ଅଫ୍ ସିଜିନ ଟା ଅଛି ଯେତେ ନିଜକୁ ବେଟର କରିପାରିବେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବୁନୁ ଆମର ନାଁ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆମେ ଫେମ୍ ପାଇଛୁ ଯାହା ବି ପାଇଛୁ ଯେତେ ଆମେ ଆମର କ୍ରିକେଟ କେବେ ସରିବନି ଶିଖିବା କେବେ ସରିବନି ଲାଇଫ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଅଫ୍ ସିଜିନରେ କିଛି ଆମେ ନିଜକୁ ବେଟର କରେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବି ମାନେ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବୁ କି ହଁ ଆମେ ଏଇ ସିଜନରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛୁ କି 2 ନମ୍ବର ଯିବୁ କି 1 ନମ୍ବର ଯିବୁ ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ନ କରି ଖାଲି ମନରେ ଭାବିଦେଲେ କିଛି ହବନି ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ବି ଦରକାର ଓକେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ରେ ଆମର ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ସଟ୍ ରେ ହଉ କି ଇଏ ହଉ ମନରେ ଭାବିଦେଲେ କିଛି ଖେଳଟା ହେଇଯାଏନି କି ମୁଁ ଜିତିଯିବି ଏ ଯିବି ମନକୁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ତମର ଦରକାର ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ଆଉ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଟା ହିଁ ଅଫ୍ ସିଜନରେ ହବା ଦରକାର ସେଇଟା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରେଇ ପାରିବେ ହୁଏତ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଯିବ ଓକେ ଲାଡେନ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗେ ଓଡିଶା ଟେନିସ୍ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ଲେୟାର କିଏ ଲେଜେଣ୍ଡ ର ଆଖ୍ୟା ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତ କରେଣ୍ଟ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟରକୁ କପି କରିକି ଖେଳ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେବି ଇମରାନ ଖାନ ଆଉ ପିପିଲି ପୁଅ ସେମାନେ ଖେଳିଲେଣି 15 ରୁ 17 ବର୍ଷ ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ବି ଆସିବ 12 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେଣି ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ବି ଖେଳୁଛୁ 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ସେମାନେ ସେଇ ଫର୍ମକୁ 15 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ରହୁନି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କିଏ ଖେଳୁଛି ତା ବର୍ଷ ଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ସେମ୍ ଆଭରେଜ ଲେବୁଲ ଫର୍ମ 15 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଲିଜେଣ୍ଡ ମାନେ ଆଖ୍ୟା ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ୱିଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମ୍ ଫର୍ମ ହଁ ଟିକେ 19 20 ମାନେ ବୟସ ସହିତ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲେବୁଲରୁ ବନେଇଥିଲେ ସେ ଲେବୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଠୁ ଆଉ ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ଆପଣ ଏବେ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ ବନେଇବେ ଯୋଉଠି 5 6ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ 3 4ଟି ଅଲରାଉଣ୍ଡର 3ଟି ବୋଲର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓପନର ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓପନର ରଖିବି ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଆଉ ଲୁଲୁ ସାଇନ୍ ଓକେ ତାପରେ ରଖିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ରଖିବି କିରଣ ଖାନ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନରେ ରଖିବି ଡାଉନରେ ରଖିବି ଆମର ଇମରାନ ଖାନ ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ଡାଉନରେ ରଖିବି ୱିକେଟ କିପର ଅଜୟ ରାଉତ ତାପରେ ଫିଫ୍ଥ ଡାଉନରେ ରଖିବି ଜଗତ ରାମ ଭୋଇ ଓକେ ସିକ୍ସ ଡାଉନରେ ରଖିବି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସେଭେନ ଡାଉନରେ ରଖିବି ଛୋଟୁ ଆକାଶ ଆଉ ତାପରେ 3ଟା ବୋଲର ନେବି ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲର ହେଲା ରାକେଶ ସାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରେଶ ସାମଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ବବଲୁ ଖାନ ଓକେ ଏ ଟିମ୍ ର ତିନିଟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ କିଏ ବୋଲର ରହିବେ ଟିମ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଜୟ ରାଉତକୁ ରଖିବି ଟିମ୍ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଟିମ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଜୟ ରାଉତକୁ ରଖିବି ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଅମ୍ପାୟାର ବବଲୁ ପିଣ୍ଟୁନାଥ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅମ୍ପାୟାରକୁ ନେଇକି ବି ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା ଏଇ ସିଜନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦ୍ଵାରା ତ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ସବୁ ଅମ୍ପାୟାରକୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ କୋଉ ଅମ୍ପାୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାର ତ ମତେ ଅଲୱେଜ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ତ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ଅଡିଏନ୍ସ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେଟା ଇଜି ନଥାଏ ବିନା ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ
ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର କେହି ବି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ଅମ୍ପାୟାର ନୁହେଁ ସବୁ ମାନେ ବାହାରେ ପାଠ ପଢିକି ଅମ୍ପାୟାରିଂ ର ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋର୍ସ ଥାଏ ସେମାନେ ଏତେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନଉଛି ଏମାନେ ତ ଆଖି ତ ବହୁତ ଟାଇମରେ ଧୋକା ଖାଇଯାଏ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆମେ ଅମ୍ପାୟାର କୁ ମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିପାରିବାନି କି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟକାଟିଆ ଡିସିସନ ରେ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଆମର ବି ରାଗ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଆମକୁ 11ଟା ଆଖି ଦେଖା ହଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଆଖି ଯେତେବେଳେ କହିବ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ରାଗ ତ ଆସେ ଗୋଟେ ଅମ୍ପାୟାର ଉପରେ ଇଏ ଆସେ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ପ୍ଲେୟାର କି ନା ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବି ସେମାନେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଗୋଟେ କମନ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରହିବା ଦରକାର ଅମ୍ପାୟାରିଂ ମାନେ ଯୋଉ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି ଟିକେ ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ସ୍ଥିର ରଖିକି ମାନେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରନ୍ତୁ କି ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ନ ଯାଉ ସେଇଟା ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରଖିକି ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ଯିବନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କର ତ ସେଭଳିଆ କିଛି ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନାହିଁ ଖାସ କରି ବେଶୀ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ବବୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ବବୁଲକୁ ଏତିକି ଯେହେତୁ ତାର ଟିକେ ଏଜ କମ ଅଛି ଏବେ ସିଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟାଚର ହଉଛି ଆଉ ଏଇ ସିଜିନ କହିବି କି ସେ ତାର କୁଲନେସ ଟା ଦେଖଉ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସଡନ ଗୋଟେ କିଏ ପ୍ଲେୟାର ତ ବହୁତ କଥା କହିବେ ବହୁତ ଅପିଲ କରିବେ ଇଏ କରିବେ ତୋର ଯୋଉଟା ମାନେ ତୋ କୁଲନେସ ରଖି ତୋ ଡିସିସନ ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉ ଡିସିସନ ଟା ମାନେ ୱାନ୍ସ ଥରେ ଦେଲୁ ସେଇଟାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର 1000 ଥର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଯୋଉଟା ଦବ ସେଇଟା ଟାଇମ ନେଇକି ବରଂ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ଦିଅ ଓକେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ओडिशा टेनिस क्रिकेट को आहुरी उपरକୁ ନବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁबर କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ସହିତ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ରାୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ବି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଅଲରେଡି ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଉପରକୁ ଯାଇଛି थैंक यू ଆଉ ବାକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି ଅର୍ଗାନାଇଜର କଥା କହିବି ଟିକେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ତାଙ୍କର ନିଜର ସବୁ ପିଲା ଏବେ ସ୍କିଲ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି 11 ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିମରେ ସତ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ମତେ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ କଲେ କି ଆସିକା ତାଙ୍କ ଡାଉନରେ କାହିଁକି ବ୍ୟାଟିଂ ଆରେ ଓଭରଟା ଯଦି ଆମେ 10 ଓଭରରୁ 12 ଓଭର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉନ ସମାନ ନଥାଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ କି ସମସ୍ତେ ବୋଲିଂ କରିବେ ଆମେ ଯଦି ଯାଇକି ଲେଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଗୋଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦିଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ 6 ଓଭରିଆ ଖେଳିବା 6 ଓଭରିଆ ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ନାହିଁ ସେଠି ଜଣ ଦି ଜଣରେ ଖେଳ ସୁପର ଓଭରରେ କେବେ କହିପାରିବେ ଆପଣ କୋଉ ଟିମ୍ ଜିତିବ କୋଉ ଟିମ୍ ହାରିବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଇଦର ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଉ ଯଦି ଏଇଖୁଣା ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଟିମ୍ ୱାଇଜ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସୁପର ଓଭର କରିବା ଖେଳ ଗୋଟେ ଓଭର ଖେଳ କରିବା କିଏ ଜିତିବ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ କି ଆଙ୍କ ଫରରେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ସେଠି ପୁରା 50-50% ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଚ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ଆଗରୁ ଖେଳ ହଉଥିଲା କମ ସେ କମ ବେଶୀ ତ ଓଭର ହେଇପାରିବନି ଏବେ ଯୋଉ ମାନେ ଯେତିକି ଯାହା ଡେକୋରେଟ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ 10 ଓଭରର ଗେମ୍ ହଉ 10 ଓଭର ହେଲେ ସବୁ ପିଲା ତାଙ୍କର ସେଇଠି ମାନେ ଖେଳ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ମିଳିବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏମିତି ଯେମିତି 6 ଓଭର ଗୋଟେ ବଲ୍ ଡଟ୍ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପଳେଇ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ କାରଣ ସେ ଯିଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ବଲ୍ ର ମାନେ ପ୍ରେସର କଣ 6 ଓଭରିଆ ମ୍ୟାଚରେ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ ମିଳିବ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ରହିଲା ପିଚ୍ ଆଉ ଇଏ କଥା ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ପିଚ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସପୋଜ ଯୋଉଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଛୋଟ ହଉଛି ସେଇଠି ପିଚ୍ ବି ଟିକେ ଛୋଟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସେଇଠି ବୋଲିଂ ବି ମାନେ ବୋଲରକୁ ବି କିଛି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏବେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବି ବହୁତ ମାନେ ଡେଭଲପ କରିଗଲେଣି ଯଦି ପିଚ୍ ଲମ୍ବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଛୋଟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ତ ସେଠି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରନ୍ ହବା ଫରରେ ଖାଲି ରନ୍ ହବ ଆଉ ଯୋଉଠି ସପୋଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପିଚ୍ ଖରାପ ଅଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାନେ ସେଇ ଟିକେ ପିଚ୍ ଲମ୍ବା କଲେ ବି ଚଳିବ ବେଶୀ ପିଚ୍ ଛୋଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହବ ଆପଣ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି କେତେ ବଡ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ସେଠି ତ ଓଡିଶା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦିଟା ପଶିବ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ସ୍କୋର ହଉଛି ସେଠି ପିଚ୍ ଲମ୍ବା କରିଛନ୍ତି तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु शेखर धल आपण प्रत्येक क्वेश्चन सठिक भाव में आंसर देले यंग पिला माने आपणकर ए इंटरव्यू रो बहुत किछि सिखिबा पाइबे हालांकि नेटवर्क हमको टिके टेंशन बढ़ाई देतला किंतु फाइनली हमें कथावार्ता हेले आपण मते देखिले मु आपन को देखिले किंतु जतबेले आपण पडिया रे थांते मु आपन पई बहुत किछि कहिछि आज ए लाइफ रे गोटे मोटिवेट दुई लाइन आपण पई कहया को चाहिबी जोटी को आपन को शायद लाइफ रे भी ए दुई लाइन जदी मने रहइबो आपन को को कामरे भी आपण पछौंचा देबे नाही ये दुख ये दर्द ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है
कि ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप पे एक सिकंदर है। इमेज 11 ର ସିକନ୍ଦର, ଇମେଜ 11 ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଦଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲରୁ ଆହୁରି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ ଏ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।